السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز اور آج میرے ساتھ موجود ہیں جرنلسٹ ہیں سفینہ خان، یو کے میں ہوتی ہیں، نیو نیوز کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں. کنٹروورشل ٹویٹس کی بھرمار ہے ان کی، اور کچھ ٹویٹس تو ایسے ہیں جو تھوڑے سے ابیوزو بھی ہیں، اور ایگریشن بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے اندر، آپ کی ٹویٹس کے اندر. تو سفینہ صاحبہ، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ٹائم دیا پوڈ کاسٹ کے لیے. تھینک یو ذیشان، آپ نے یاد کیا، ہم آگے. تھینک یو. کہاں سے شروع کریں؟ جہاں سے آپ چاہیں. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی ایک ٹویٹ دیکھی. میں موسٹلی میں ابھی ہم یہ ساری میرے پاس بہت پیجز ہیں، ہاں بہت ہے. میں ویسے پرسنل لائفس کو ڈسکس جو ہے وہ نہیں کرتا ہوتا، لیکن آپ کا ایک ٹویٹ تھا نومبر 16 ابھی، پلے بوائے کی حجاب میں لپٹی طوائف. کیوں اتنا، مطلب اتنا پرسنل ہو جانا؟ کس کے بارے میں لکھا ہے؟ کس کے بارے میں؟ نہیں آپ بتائیں نا. آپ نے میرا میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ نے یہ ٹویٹ پڑھ کے کیا ازیوم کیا؟ آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں ازیوم کیا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ کس کا ہے. جب آپ کے ذہن میں کچھ آیا نہیں، کسی کا خاکہ بنا نہیں، تو بس ایسے تو ایسے ہی صحیح. آگے چلے، اگلی ٹویٹ پڑھے. اس ٹویٹ پہ آپ نے کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. کوئی ہٹ ہی نہیں کیا تو پھر بتانے کا جواب بھی نہیں ہے نا. اگر آپ دیکھیں نا، ٹویٹ آپ نے کیا نا، میں نام نہیں لکھا ہوا نا کسی کا. نہیں نام نہیں لکھا آپ نے، لیکن یہ کسی کے لیے بھی نہیں تھا. آپ نے ایسی اٹھی، آپ نے رینڈم پلے بوائے کی حجاب میں لپٹی طوائف رینڈم آپ نے لکھ دیا. نام نہیں لکھا ہوا نا کسی کا. نہیں نام تو نہیں لکھا ہوا، لیکن کسی کے لیے کہا ہوگا. میرے ذہن میں کوئی بھی نہیں آ رہا، اس لیے تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ سے میں پوچھوں کہ آپ بتائیں گی آپ نے کسی کے لیے کیا ہوگا. رینڈملی آئی سوئر، میرے رینڈملی جو مائنڈ میں آتا ہے وہ میں لکھ دیتی ہوں. آپ ایسے ہی اٹھ کے رینڈملی کسی کو طوائف لکھ دیں گی؟ آپ نے نہیں دیکھی، میں نے تو پن ٹویٹ کا بعد میں مجھے لوگوں نے ریئلائز کروایا کہ میں نے بولا کیا تھا. میں نے لکھا تھا حرام خوروں کی چاپلوسی سے بہتر ہے مارخور کی چاپلوسی کر لو. بعد میں مجھے پتا، آئی سوئر مجھے بعد میں پتا چلا ہمارے ISI کا سمبل ہے مارخور. اچھا، I swear on God. ان کی چاپلوسی کرنی چاہیے. نہیں یہ میرا کہنے کو سم ٹائم آپ کے دل میں جو آتا ہے آپ لکھ دیتے ہیں. میرے دل میں جو آیا اور وہ بیسٹ ہو گیا. میں اس کو ود ڈیو ریسپیکٹ میں اس کو اس طرح کہہ لوں کہ یہ ایک بونگی تھی جو مار دی. بونگی تو نہیں ہے. آپ نے کہا ایویں دل کیا لکھ دیا. کچھ تو تھا جو آپ کو لگا ہے اور آپ نے میرے سے یہ پوچھی ہے. وہ ایک اتنا چھوٹا سا ٹویٹ تھا اور اس میں حجاب کا لفظ تھا، طوائف تھی، تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں کہ کیا ہے یہ. اب آپ بحث کرنا ہی چاہتے ہیں. جب ہماری کچھ جرنلسٹ جیسے اسما شرازی ہیں، ان کو حجاب میں لپٹی ہوئی جب آپ طوائف لکھتے ہیں تو اس وقت آپ نے کبھی پوچھا ان لوگوں کو؟ جب شہباز گل سمیت PTI کے تمام ٹرولز گھٹیا قسم کی لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں، تب آپ لوگوں نے ان کو کبھی آئینہ دکھایا ہے کہ کیوں لکھ رہے ہیں آپ؟ غلط ہے. تو پھر غلط ہے نا. تو پھر وہ غلط کر کے سب آگے بڑھ سکتے ہیں، تو ہم نے بھی لکھا ہی ہے. ہم نے تو کسی کو نہیں لکھا. آپ نے وہ آسما صاحبہ کے اوپر لکھا ہے یا ان کا بدلہ لیا ہے؟ ان کا بدلہ لیا ہے نا میں نے. ان کا بدلہ لیا، انہوں نے تو آسما صاحبہ کو کہا جو لگتا ہوگا کہ حجاب اور پلے بوائے ہے، اس کی کوئی حجاب میں لپٹی ہوئی ہو سکتی ہے تو ہو سکتی ہے. یعنی کہ آپ نے آسما صاحبہ کا بدلہ لیا. بالکل. آپ ایک خاتون کو وہ اپنا ہیڈ کور کرتی ہے، آپ اس کی رسپیکٹ نہیں دے سکتے. میں ہیڈ کور نہیں کرتی ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے دوسرے بندے کو جو حجاب کرتا ہے، اپنے آپ کو کور کرتا ہے، اس کی میں تضحیق کروں. پھر میری لائف کا ایک فنڈا ہے، جو آپ کو لینگویج سمجھ آتی ہے وہ آپ کو اسی میں ہی بتانا پڑتا ہے. اس میں یہ جرنلزم کی، یہ جرنلسٹ کی گریس کہاں ہے؟ گریس کیا؟ آج جرنلزم کی گریس ہے کہاں؟ کون سا جرنلسٹ گریس کے ساتھ مجھے بتائیں کہ صحافت کر رہا ہے؟ کم از کم میں تو کسی کو اس طرح کے گھٹیا لفظ طوائف یا اس طرح کی چیزیں آپ نے مجھے آ کے رپلائی کیا ہوا ہے. آپ بھی اس وقت جرنلزم کی ایتھکس بھول گئے تھے. بتائیں. آپ بھی بھول گئے تھے. پھر میں نے اس کا آپ کو رپلائی بھی کیا. کیا ٹویٹ تھا؟ نہیں جو میرے پاس میرا فون نہیں ہے نا. میں بتاتا ہوں. آپ نے ایک ایکٹیوسٹ ہیں سوشل میڈیا کی، یہ PTI کی شہر بانو، ان کی والدہ کے بارے میں لکھا کہ تمہاری جو ماں ہے، تم جیسی بچیاں جو اپنی ماؤں کی عمران خان سے جو ہے وہ شادیاں کرانی چاہتی ہیں. آپ نے اس بچی کی کبھی بےہودہ لینگویج دیکھی جب وہ ہماری پکچرز لگا لگا کے مردوں کو کہتی ہے کہ ان کو کرو جو کر سکتے ہو؟ ایک چھوٹی سی بچی میرے ساتھ کرتی رہی ہے نا، میری فوٹوز لگا لگا کے کرتی رہی ہے. Who the hell is she کہ وہ چھوٹی سی بچی بلاک کر کے بھاگ جاتی ہے نا. بلاک کر کے بھاگ آدھے سے زیادہ تو PTI نے. میں آپ کو یہ انٹرویو بند ہونے کے بعد میں ساری آپ کو بھیجوں گی. مجھے تھوڑی نا پتا کیا میری ٹویٹس پوچھیں گے. میں آپ کو سارا کا سارا پلندہ لا کے دوں گی. پھر اس بچی کو پوچھیں کہ تمہاری تربیت ماں نے کیسی کی ہے. یہ بچی ہے تو بچی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کی بھی اپنے سے بڑی عمر کی خاتون کی تضحیق کرے تو پھر مجھے بھی اتنا ہی حق ہے. تضحیق کا جواب پھر تضحیق میں دیا جائے گا. میں تو
गांधी गिरी पे बिलीव ही नहीं करती भाई कि जी एक थप्पड़ मारो दूसरा गाल आगे कर दो, कोई मेरे पे उंगली उठाएगा मैं वापस उसको उतनी ही जोर से उतनी शिद्दत से एहसास दिलाऊंगी कि अगर तुम्हारी जबान और तुम्हारा तर्ज बयां गलत है तो वो जबान और तर्ज बयां मुझे भी आता है। अच्छा। तकलीफ पहुंचाने में मैं बड़ी आपको कोई क्यों टारगेट करेगा, क्योंकि उनको शायद मेरा नेगेटिव पसंद नहीं है, उनके शायद लीडर को मैं तनकीद का निशाना बनाती हूँ, पर्सनल जाते हैं ना इमरान खान साहब को, तो इसलिए वो पर्सनल जाती हैं। आप वरना मैं इन बच्चियों को मैं जानती हूँ क्या? नहीं जानती ना, मेरी अपनी राय है ना। सोशल मीडिया क्यों है? राय देने के लिए। अगर आपकी कोई चीज पसंद नहीं है या सोशल मीडिया हमें अलाउ करता है कि मैं जाऊं और आपके ऊपर अपना नजरिया अपनी राय रखूं, है ना, यही है ना, तो वो रखते हैं हम। उसके बाद अगर आप पर्सनल ले लें, तस्हीक करें, किसी को जलील करें, घटिया मुगल्लजात बक के दूसरे का जो है कैरेक्टर असैसिनेशन करें, तो या तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, आप चुप रहें, बर्दाश्त करें और इग्नोर करें। मैं नहीं करती, मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने, मेरे दीन ने मुझे इजाजत दी हुई है कि अगर कोई आप पे वार करे हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते, जबान से रोको। और आखिरी ईमान की निशानी है दिल में बुरा कहो। मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है, मैं हाथ से भी रोकना चाहती हूं। मतलब ये तो नहीं है कि जबान से रोकने का मतलब ये तो नहीं है कि उसकी माँ को जो है वो असैसिनेट कर दो कैरेक्टर के ऊपर, बिल्कुल, या इस तरह के ट्वीट करना शुरू कर दो, तवाइफ लिखना शुरू कर दो। उसकी माँ ने, आपको ये पता है ना कि आसमा साहिबा को अगर ये कहा जाता है तो वो गलत है ना। उसकी माँ ने अगर अच्छी तरबियत की होती ना तो वो अपने से बड़ी खवातीन के बारे में ऐसे आसमा साहिबा को गलत कहा जाता है ना, बिल्कुल गलत कहा जाता है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल गलत कहा तो जाता फिर है। आप उसका हिसाब बराबर इस तरह करेंगे कि जब आपने लिखी तवाइफ प्ले बॉय की। मैंने आपसे क्या कहा? मैं तो गांधीगिरी पे बिलीव ही नहीं करती। कोई ग्रेस नहीं है। नहीं, जो अगर सामने वाला ग्रेस नहीं रख रहा तो मैं कहाँ ग्रेस रखूं? ये जवाब मुझे मिल गया कि कोई ग्रेस नहीं। नो, सामने वाले को जब ग्रेस छोड़ दी तो मैं क्यों ग्रेस रख के बैठूं? नो, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी तरबियत मेरी सामने वाला तो नहीं तय करेगा ना। क्यों आप मेरे पे आके हमला कर दे, मैं चुप बैठी रहूं? कोई बात नहीं, मैं नहीं हूं, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, आपकी खिलाफियत सामने वाला तय करेगा। मैं पैगंबर भी नहीं, मैं एक छोटी सी गुनहगार सी इंसान हूँ, जो मुझे मेरे मुताबिक बेहतर लगता है मैं वही करूँ। तो उसके बाद अगर कोई आपको तनकीद करेगा, नहीं, सामने वाले ने तमीज खो दी, वो आपको गाली निकाल के सोचता है तो फिर गलत है ना। तो आप उसकी माँ बहन बीवी के ऊपर शुरू हो जाएंगे। वो बार-बार कर रहा है ना, वो बार-बार कर रहा है। माँ बहन बीवी के ऊपर शुरू हो जाएंगे। मैं किसी की माँ नहीं, मैं किसी की बेटी नहीं, मैं किसी की बीवी नहीं। वो म्यूट कर दें। क्यों करूं मैं म्यूट? मैं किसी को नहीं करती, क्यों करूं? वो अपनी तरबियत दिखा रही है, फिर मैं वापस उसको उसकी जुबान में। इस ट्वीट के ऊपर एंडिंग ये हुई कि ग्रेस नहीं रही, किसी के अंदर भी ग्रेस नहीं, तो मैं क्यों लिहाज करूं? ठीक है। एक और दूसरा ट्वीट है आपका, इसके ऊपर जो है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। नवंबर 15, 2024। इस घटिया गलीज दलाल को अपनी बेटी पेश करने के सिले में पीटीवी बिठाया गया और अब ये दलाली की दाल में मुंह काला करने वाला भड़वा इल्जाम लगाएगा। पीटीवी दिखाएंगे जरा, ये मेरी ट्वीट है। ये आपकी ट्वीट है नवंबर 15, 2024 रजी दादा के ऊपर। अच्छा, रजी दादा के ऊपर। अब मैं थोड़ा सा, मुझे सवाल थोड़ा सा जस्टिफाई करना है। पूछे। मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है रजी दादा ने आपको क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज नहीं किया मेरे पे, इसने ये इल्जामात लगाए कि मैं एस्टैब्लिशमेंट की टाउट हूँ। ठीक है, उनके पेरोल पे हूँ। ये तो मैं तो कभी भी आज तक जिंदगी में कभी किसी फौजी के पेरोल पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं रही, ना ही मैं किसी और एजेंसी के पेरोल पे नहीं, ना मैं किसी सियासतदान के पेरोल पे। ये शख्स रहा है। सवाल ये नहीं, मैंने ये मान लिया उन्होंने आपको एस्टैब्लिशमेंट का टाउट कहा, उन्होंने आपको एस्टैब्लिशमेंट का टाउट कहा। ये नहीं तो आपने मेरी ट्वीट पढ़ी ना, उसकी भी निकाल के रखते हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ ना, उसकी भी निकाल के वो क्या था? एस्टैब्लिशमेंट का टाउट था ना। वल्गर घटिया लैंग्वेज क्या था? मुझे अब थोड़ी ना पता मैंने क्या, लेकिन घटिया गलीज तरीन जबान इसने इस्तेमाल की। एक लफ्ज याद है, किसके ऊपर क्या लिखा है? मैंने कहा ना, मुझे बताते हैं, इसके ऊपर याद ही नहीं है। मैं भी उसके अपनी वीडियोस निकाल कर डालती। ये उनकी बेटी को घसीटना, ये वर्ड बेटी पेश करने के सिले में कितना ये बिलो द बेल्ट गैर इखलाकी कि एक शख्स के साथ आपका इख्तलाफ हो गया, आप उसकी बेटी, आपने उसकी बेटी पेश करवा दी। आपको पता है मरियम नवाज साहिबा अताउल्लाह तारा साहब इनको फेवर करती हैं, तो आप कह रहे हैं कि बेटी पेश कर दी, तो किसको बेटी पेश की? अगर वो मरियम नवाज का चहीता है तो बस बेटी को तो बख्श दे। मरियम नवाज को तो बल्कि ज्यादा ऐसे आप रजी दादा को रगड़ दें चाहिए। नो, मरियम नवाज को तो फिर ज्यादा एहसास होना चाहिए कि ऐसे जो उनके आसपास है उनकी जबान को लगाम डालें। अगर आपने कहा ना कि आपने कहीं पे ट्वीट लिखा कि मरियम नवाज साहिबा ये इतने घटिया लोग, आपने ये किया हुआ है, नहीं है रिस्पॉन्सिबल, तो आपने क्यों उनको घसीटा मरियम नवाज? अच्छा, आपने ना एक चीज ये याद रखनी है इसमें कि आपने कहा मरियम नवाज रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
ٹھیک ہے مریم نواز صاحبہ ان لوگوں کی کہتی کہ جا کے گندی تو آپ تو یہ جو آپ نے لکھا آپ نے مریم نواز کو کیوں مریم نواز نہیں کہتی کسی کو کہ گالیاں مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا تو میں اس لیے کسی پہ الزام نہیں لگا سکتی. رضی دادا نے مجھے ٹارگٹ کیا تو اس لیے آپ مریم نواز کو بیچ میں لائے تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں ہم اسی کے اوپر رکتے ہیں. آپ کی 2 سٹیٹمنٹس آ گئی رضی دادا کے اوپر ہم واپس آئیں گے. آپ نے کہا مریم نواز رسپانسبل نہیں ہے, مریم نواز نہیں کسی کو کہتی کہ جا کے گالیاں دو. میں نے آج تک کبھی وٹنس نہیں ہوئی تو اس لیے میں کہہ نہیں سکتی کہ وہ کہتی. سنیں آپ, میرا نہیں خیال کہ کبھی مریم نواز ایک خاتون ہوتے جولائی ہوئے کسی رضی دادا کو کہیں گی. سنیں جولائی 3 2022 رائے ثاقب کھرل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ کے جواب میں آپ نے لکھا آپ کو پتہ ہے خواتین کے متعلق جو بھی گند پھیلایا جاتا ہے وہ مریم صفدر کی مرضی سے کہا جاتا ہے. یہ آپ کا ٹویٹ ہے جولائی 3 2022 کی. اور ابھی آپ نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ رسپانسبل نہیں ہے. آپ نے کہا مریم نواز رسپانسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ نے کہا وہ کسی کو نہیں کہتی گالیاں. لیکن جب میں آپ کو ریزن بتا اب اگلا بھی ٹویٹ سن لیں. مریم نواز, یہ ہے فیبروری 19 2023. مریم نواز ہر اس گند کو فالو کرتی ہیں جو غلاظت سے بھرپور ہو, اور اگر انہیں ہلکا سا بھی محسوس ہو جائے کہ یہ گند پھیلائے گا نہیں, گند صاف کر دے گا, تو بس پھر اس کی خیر نہیں. یہ 2 ٹویٹ ہو گئے. جنوری 29 2023. مریم نواز نہیں آپ کی ہیں, یہ آپ کی ہیں, میں آپ کو ڈیٹ بتا رہا ہوں. مریم نواز فون دے دیں جی. مریم نواز ہر اس غلاظت کو فالو کرتی ہیں جو عورتوں کے بارے میں گٹر زبان استعمال کرتے ہیں. اسی لیے اب مجھے مریم نواز کو گالی دینے والے برے نہیں لگتے کیونکہ وہ خود دوسری عورتوں کو گالیاں نکالنے والوں کو پروموٹ کرتی ہیں. اب میں کس سفینہ خان کو ڈیفینڈ کروں؟ ایک طرف یہ کہ رسپانسبل نہیں ہے, وہ کسی کو گالیاں نہیں دیتی, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں وہ رسپانسبل ہے. مریم نواز آپ وہاں پر لکھ لیں. ایک تو ہے جی مریم, ہاں آپ کو پتہ ہے خواتین کے متعلق جو بھی گند پھیلایا جاتا ہے, آپ کو پتہ خواتین کے متعلق پتہ ہے نہیں, آپ کو پتہ خواتین کے, آپ کو پتہ خواتین کے, ایک سیکنڈ, آپ کو پتہ, میرا موبائل بھی دیں جی ذرا, خواتین, یہ لیں جی دکھائیں. یہ ایک ٹویٹ ہے مریم نواز. ٹھیک ہے. اچھا یہ ساری میں ٹویٹس ویسے لگا دوں گا اگر ڈیلیٹ نہیں ہوں گی تو. ٹھیک ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے نا, میں کہہ تو رہی ہوں. اچھا یہ لیں, یہ آپ کا دوسرا ٹویٹ. میں جو بھی بول رہا ہوں نا ایگزیکٹ ورڈ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں میری ٹویٹ, سارے آپ کی ٹویٹ ہے. ابھی آپ 2025 میں بیٹھے کہہ رہی ہیں مریم نواز رسپانسبل نہیں ہے, مریم نواز کسی کو گالیاں نہیں پڑواتی. 2022-23 میں آپ کہہ رہی تھی یہ گند کرنے والی یہی ہے, یہ گند پھیلانے والی بھی یہی محترمہ ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس کے پیچھے ریزن ہے. تب وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھی نا, یہ بھی بتاتا ہوں. نو ناٹ وزیر اعلیٰ, ناٹ وزیر اعلیٰ. آئی واز پارٹ آف PMLN سوشل میڈیا. ٹھیک ہے, جب میں نے کوئٹ کیا تو سوشل میڈیا کے اوپر جو میرے خلاف ٹرولنگ کی گئی تھی وہ مریم نواز کی ٹیم کا حصہ تھے. ٹھیک ہے, وہ مریم نواز کی ٹیم کا حصہ تھے. کوشچن یہ ہے کہ کدھر جانا ہے, یہ گند پہ رہنا ہے یا ادھر رہنا ہے. رضی دادا کو رضی دادا کو نہیں کہا, باقی سب کو کہتی ہیں. کہیں یا نہ کہیں سپورٹ, آپ نے لکھا ہوا ہے سائلنٹ سپورٹ کرنا بھی سپورٹ کرنا ہی ہوتا ہے. سائلنٹ رہنا سائلنٹ سپورٹ نہیں ہے. دیکھیں آپ کے یہ کیمرہ مین یہاں بیٹھے کام کر رہے ہیں نا, اگر یہ کچھ کر رہے ہیں اور آپ کی نظر میں آتا ہے کہ یہ کچھ غلط کر رہے ہیں تو آپ کا کیا رائٹ بنتا ہے؟ ہاں میں ان کو روکوں گا نا. تو پھر اگر آپ سائلنٹ رہتے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن ابھی تو آپ نے کہا وہ رضی دادا کی بات میں کر رہی ہوں. رضی دادا نے جو میرے پہ اٹیک کیا وہ پرسنلی میرے پہ کرتا ہے, وہ میرے پہ پرسنلی کرتا ہے. رضی دادا کا مریم نواز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا پھر میں نے کہا اچھا آپ یہ مانتی ہیں سوشل میڈیا کی ٹیم بات کریں گے, اس کے میرے اپنے پرسنل مسئلے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو یعنی کہ آپ کسی کو بھی اس سے اختلاف کی بنیاد کے اوپر آپ اس کی بیٹی کو ٹارگٹ کر دیں گی؟ بالکل کروں گی میں. اس نے اور وہ بھی معذرت کے ساتھ اس لفظ کے لیے, آپ کی عزت میرے لیے برابر ہے, آپ کی عزت بہنوں بیٹیوں کی ماؤں کی عزتیں سب کے لیے برابر ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں کم از کم کسی کی بیٹی کے لیے اتنا گھٹیا لفظ تو نہیں بولوں گا کہ اپنی بہنیں پیش کر کے آپ جو ہے وہ جو دوسرے پہ عطا تارڑ صاحب نے رکھا ہوا ان کو, جس نے مرضی رکھا ہوا, تو آپ کو اس ٹویٹ کا مطلب پتہ لگ رہا ہے آپ کو؟ عطا تارڑ تو پھر دکھائیے گا نا کہ جو وہ دوسری خواتین کے بارے میں لکھتا ہے. آپ عطا تارڑ کو کیوں گھسیٹ کے لا رہے ہیں؟ آپ نے لکھا ہوا ہے, آپ نے لکھا ہوا ہے, آپ نے لکھا ہوا ہے کہ پیش کر کے پی ٹی وی میں بٹھایا گیا. رضی دادا کو پی ٹی وی میں کس نے بٹھایا؟ مجھے جب الزام لگائے گا کہ ہم اگر رضی دادا کو پی ٹی وی میں کس نے بٹھایا؟ مجھے نہیں پتا کس نے بٹھایا, بیکاز آئی ڈونٹ نو. آپ نے لکھا ہوا ہے اپنی بیٹی پیش کرنے کے سلسلے میں بٹھایا ہوا, تو آپ کو پتا ہوگا نا. اس کو بھی فوجیوں کا ڈاؤٹ ہے نا, وہ فوجیوں کا بھی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. تو آپ نے یہ فوجیوں کو لکھا ہے بیٹی پیش کرنے والا؟ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے نا, وہ مجھے کیا پتا کس کس کا وہ ڈاؤٹ ہے. ہاؤ ڈو آئی نو؟ آپ عطا تارڑ کو بیچ میں لا رہے ہیں, کبھی مریم کو بیچ میں لا رہے ہیں, یہ کیا ہے؟
بھائی وہ مجھے جب میرے پہ الزام لگتے ہیں کہ اگر ہم کچھ سمپل کرتے سا ہیں، معاملہ تھا جس کے اوپر آپ کہہ دیتی کہ نہیں بیٹیوں کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا، وہ میرے پہ اٹیک کرے گا، بالکل میں گھسیٹوں گی، اب آپ نے بیچ میں سے فوجیوں کو گھسیٹ کے لے آئی، اب آپ گھسیٹوں گی جب مجھے کہا جاتا ہے میں تو حکومت تک تھا، آپ فوجیوں کو گھسیٹ کے لے کر آ گئی اس میں، کیونکہ اگر آپ نے، مجھے تو پتا ہے نا وہ کہاں سے پیسے لیتا ہے، وہ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ پے رول پہ ہے، پی ٹی وی پہ نوکری، میں نے تو نہیں کہا کہ پے رول پہ ہے، پی ٹی وی پہ کیسے نوکری مل جاتی ہے مجھے بتائیں، کیا کرائٹیریا ہے آپ بتائیں گی، آپ نے لکھا ہے نوکری دینے والے کا کیا کرائٹیریا، آپ بتائیں گی، آپ نے لکھا ہوا ہے، مجھے بتایا وہ پی ٹی وی میں کام آپ نے لکھا ہوا ہے، میں نے نہیں بتایا، آپ نے خود لکھا ہوا پی ٹی وی بٹھایا گیا ہے، میں نے کچھ نہیں کہا، ہمارے پہ الزامات لگاتا ہے کہ کوئی خاتون اگر کسی سے اپنی محنت سے پہنچ جائے، وہ محنت سے پی ٹی وی میں ان کو کس نے بٹھایا ہے، اب میں بتا رہی ہوں نا آپ کو کہ وہ یہ الزامات لگاتا ہے کوئی خاتون اپنے بلبوتے پہ کہیں نہیں پہنچ سکتی، وہ ضرور کچھ غلط کر کے آتی پہنچ سکتی ہے، نہیں اس کی بات آپ اپنی بات کیوں کر رہے ہیں، آپ نے رضی دادا کی پوچھی ہے نا میرے سے، تو جب ایک شخص میرے پہ آ کے میرے کردار پہ انگلی اٹھائے گا تو پھر میں اس کو واپس اسی طرح سے کہوں گی کہ آپ کہیں رضی دادا گھٹیا ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ اس کی بیٹی کو کیوں لا رہے ہیں، میں بھی کسی کی بیٹی ہوں، میں بھی کسی کی بیٹی تو آپ اس کو جواب دیں، میں اسی کو جواب دے رہی ہوں، اس کی بیٹی کو گھسیٹ کے لائیں گی، کیوں نہ گھسیٹوں، وہ مجھے عورت ذات سمجھ کے مجھے ٹارگٹ کرے گا تو میں اس کو چھوڑ دوں گی، جسٹیفائی آپ نے کر دیا، مجھے صرف یہ بتا دیں، بار بار کہہ رہی ہوں، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جو مجھے گالی دے گا میں اس کی ماں بہن بیٹی سب کو گھسیٹوں گی، ٹھیک ہے، آپ کیسے مجھے رضی دادا کو پی ٹی وی میں کس نے بٹھایا ہوا ہے، بھائی اس نے اپنی بیٹی پیش کی ہوگی نا، وہ مجھے جب کہتا ہے بٹھایا کس نے، مجھے نہیں پتا کس نے بٹھایا، میں نے اس کی بات کا جواب دیا کہ تم اگر ہم پہ الزامات لگا سکتے ہو کہ ہم اگر اس مقام تک محنت سے ساتھ نہیں پہنچی، ہم کسی نہ کسی طرح سے غلط طریقے سے یہاں پہنچی ہیں، تو تمہیں بھی پی ٹی وی پہ کسی اپنی بیٹی پیش کر کے ہی وہاں لے کے گیا ہوگا، یہ جواب ہے، یہ جواب استغفر اللہ مرد کر سکتے ہیں نا، جب کسی عورت پہ الزام لگاتے ہیں نا تو پھر اس کو سمجھائیں آپ رضی دادا کو بیٹھ کے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اگر ایسا کیا گھٹیا حرکت کی، میں نے تو کہا میں تو لیکن آپ نے پھر اس سے ڈبل کر دی، بالکل کروں گی، میں تو آپ کو گریس نہیں، کوئی گریس نہیں ہے، ایک مرد میں گریس نہیں، کوئی ایتھکس نہیں ہے، اخلاقیات میرے پہ اخلاقیات لاگو نہیں ہوتے جب سامنے والے پہ لاگو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، میں تو آپ کو پہلی بار اچھا کہہ رہی ہوں، آگے چل رہے ہیں ہم، یہ آپ نے ابھی یہ ہم نے مریم نواز صاحبہ کے یہ 3 آپ کے ٹویٹس ڈسکس کر لیے ہم نے، گالیوں والے سارے سپورٹ کے، ٹھیک ہے، اب اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے، بہت ہوگا، وہ یہ ہے، ہاں وہ یہ ہے کہ یہ تو 2022 میں بھی گند پھیلانے میں مریم صفدر تھیں، 2023 میں بھی گند پھیلانے میں مریم نواز تھیں، پھر 2023 میں دوبارہ جو ہے وہ مریم نواز تھیں، دسمبر 15 2025 کو مریم نواز شریف نہ صرف شریف خاندان کا فخر ہے بلکہ پنجاب کا بھی فخر ہے، جی ہاں بالکل، بہت اچھی بات کی، میں نے آپ سے کیا بتایا ہے کہ I was part of PMLN social media, I left just because of سوشل میڈیا، PMLN کے سوشل میڈیا کی وجہ سے، جو اگر بقول آپ سن لیں میں ان کے لیے کام کرتی تھی، مریم نواز کے لیے فری، ایک پینی کبھی نہیں لی تھی اپنی، کیونکہ مجھے پسند تھی مریم نواز، تب آپ جرنلسٹ بھی تھی، جرنلسٹ نہیں تھی تب، میں جرنلزم نہیں کرتی تھی، میں آپ لوگوں کی طرح لوٹا نہیں بنتی ہوں کہ کبھی ادھر لڑک جاؤ کبھی ادھر لڑک جاؤ، جب میں ایک کام کرتی ہوں میں وہی کرتی ہوں، مریم نواز میں اڈور کرتی تھی، میں نے زندگی میں 2 ہی عشق کیے ہیں، ایک میرے اپنے ہسبینڈ سے، دوسرا مریم نواز سے، ٹھیک ہے، آپ لوگ بات کرتے ہیں نا، یہ جب میں ایک ہولی سولی آپ دل سے کسی کے لیے کام کرتے ہو نا وداؤٹ اینی لالچ، اور جب اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ٹارگٹ کی جائے بلا وجہ، کیونکہ وہ چند ٹرولز جو PMLN کے تھے ان کو مریم کنٹرول کر سکتی تھیں، ان کو شٹ اپ کال دے سکتی تھیں، نہیں دی، آج تک نہیں دی، وہ اس کی وجہ سے میں نے سب کچھ لکھا، تو وہی محترمہ پھر شریف خاندان کو اور پنجاب کا فخر کیسے بن گئی، ایک عورت آپ کے بقول گند پھیلا رہی ہے، گند کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ میرا غصہ تھا، یہ محبت ہے، نہیں وہ میرا غصہ تھا، دیکھیں جب بھی نہیں، تب وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھی، اب وہ وزیر اعلیٰ ہے، ہونے سے بھی میں کبھی اب وہ وزیر اعلیٰ ہے، کبھی چڑھتے سورج کو سلام نہیں کرتی، فار یور کائنڈ میں بتا دیتا ہوں نا، جب تک وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھی، آپ اس پہلے ٹویٹ اسی کے اوپر اسی کا ہے، جب تک وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھی، آپ پہلے اس ٹویٹ کا جواب لیں گے میرے سے، جب تک وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھی وہ مریم صفدر تھی، مریم نواز تھی، اب وہ مریم نواز شریف ہو گئی صاحبہ، نو آپ میری بات کا جواب ہی نہیں لے رہے، لیں آپ دیں، آپ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے وہ کیوں کہا، میں کس مائنڈ آف سٹیٹ میں تھی، میں نے آپ کو کہا، آپ نے بتایا نا کہ آپ کے اوپر اٹیک ہو رہے تھے، I feel betrayed کہ جس بندے کے لیے میں یہ کر رہی ہوں وہ روک سکتی تھی، انہوں نے نہیں روکا، I felt humiliated، آپ کو ٹارگٹ کیا گیا PMLN کی ٹیم کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے ان کو نہیں روکا اور آپ نے ان کو سپورٹ کیا، سارا کچھ کیا، اور آپ کو یہ افسوس ہوا اور آپ نے یہ ٹویٹ کیا، کیا آج دسمبر، آج 20 ہے،
आज दिसंबर 20 2025 मरियम मैं नवाज, वो गुस्से में थी, ठीक है, मैंने आई एग्री, जब मैं जर्नलिस्ट बनी मैंने उनके ना फेवर में ट्वीट की ना मैंने उनके खिलाफ ट्वीट की। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं मरियम को कभी भी इस स्पेस पे टारगेट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उसको पसंद नहीं करती। ठीक है, मैं आई एम सॉरी बट मेरा सवाल पता क्या है कि क्या अभी आज जो है वो, आई एम सॉरी, इनको टिश्यू दें जरा प्लीज, टिश्यू दें इनको प्लीज, ये प्लीज आप पानी भी मंगवाएं इनके लिए, जरा पानी लेके आओ, ये प्लीज टेक इट। आई टोल्ड यू ये मेरे क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, बट वो वही मेरे क्वेश्चंस होते हैं जो आपने लिखे हुए हैं, मेरे कोई बाहर से नहीं होते हैं सवाल। मैं ऑन करती हूँ, I was hurt. आई एग्री कि आपको टारगेट किया गया, गलत टारगेट हुआ। ऑन करती हूँ, I adore मरियम, और जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, आई एम सॉरी अगर मेरे क्वेश्चंस बहुत हार्ड हैं, और अगर आप your questions were hard, my feelings are very okay, overwhelming actually, so good, very good. मैं आगे बढ़ूं, इफ यू, आप लोग सियासी टाउट बनते हैं, सियासत के लिए, पैसे के लिए, फायदा उठाने के लिए लोगों के साथ जुड़ते हैं। मैं कभी आज तक जिंदगी में किसी के साथ एक पेनी के लिए भी किसी के साथ अटैच नहीं हुई। मुफ्त काम करती थी फ्री, क्योंकि आपको नॉट इवन टेक अ सिंगल फेवर। आई लव्ड हर, ठीक है, आई लव्ड हर। 2023 तो आपने कभी जिंदगी में किसी से मोहब्बत की हो ना, तो उसमें आपको क्या फीलिंग होती है, यू हैव, आई एग्री। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2023 तक करती थी, मैं समझती थी कि मरियम नवाज बहुत, मरियम नवाज ने बाद में आपसे कोई माफी मांगी? क्यों माफी मांगे वो? मुझे बाद में पता चला कि सब कुछ उनको तो पता ही नहीं था कि क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, उनको नहीं पता? उनको नहीं पता था वो, ऑब्वियसली मुझे, आई वाज लाइक, दिमाग तौर पे मैं सटक चुकी हुई थी, तो मैंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मरियम नवाज पे निकाली। 2022-23 में आपको लगता था कि ये गन मरियम नवाज फैलाती हैं, आज 2025 में वजीर आला बनने के बाद आपको लगता है कि वो नहीं फैलाती? अब मैं पीएमएलएन के साथ अटैच नहीं हूं, मैं अपनी बायसनेस मरियम के ऊपर नहीं थोप सकती। मैं गलत इंसान होंगी कि अगर मैं आप किसी को पसंद ना पसंद करती हूँ, मैं पी लेगा, नाम ओके, कि अगर मैं वो सबसे घटिया इंसान होंगी कि अगर मैं किसी को पसंद नहीं करती और मैं उसके ऊपर उसको जज करके उसके कामों को उसको एक्सपोज करूं जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा बुग़्ज़ है। मैं इसलिए साइलेंट रही हूं, मैं मरियम के लिए कोई ट्वीट नहीं करती रही। 1 साल से ऊपर, अब 1.5 साल हो गया मरियम को वज़ीर आला बने हुए, आप बताएंगे जरा कितना अर्सा हो गया? हाँ, 1.5 साल से ऊपर ही हो गया। 1.5 साल के बाद ये मैंने ट्वीट लिखा, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ने मुझे मिला ही सिर्फ यही ना, मैंने ज्यादा ढूंढा नहीं। नहीं, आप ढूंढ के देखिए, नहीं लिखा ही नहीं। मैंने बार अपने हर इंटरव्यू में बोला कि मैंने मरियम नवाज के लिए, जब से वो वज़ीर आला बनी है, मैंने अपने आप से वादा किया था कि सफीना अगर तुम अब जर्नलिज्म कर रही हो तो मरियम नवाज। आपने जब ये सारे ट्वीट्स किए थे तो आपको नहीं लगता फिर अब दिसंबर 20 को आपको जाकर ट्वीट करना चाहिए कि मरियम नवाज साहिबा माजरत में 2022-23 में ये गंद फैलाने में आपको, और उनको पता करती है, रही? उनको पता है, शरीफ फैमिली के हर शख्स को पता है मेरी ये ट्वीट्स। आपको पहली दफा नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं तो पहली दफा पढ़ रहा हूं ना। उनके जो ट्रोल्स मुझे ट्रोल करते थे वो सब उनको दिखा चुके हैं, सो इट्स नथिंग न्यू। आज वो शरीफ खानदान का भी फख्र है और पंजाब का भी फख्र है। वो उसने अपने बाप के लिए जो किया, मैं आज भी उस चीज पे कायम हूं। हम उसके ऊपर भी आएंगे। मैंने आपको क्या कहा? हम उसके ऊपर भी आएंगे। मैंने आपको क्या कहा? उस सफीना को इस सफीना के साथ जज मत करें। ठीक है, मैं तो एक पूरी सफीना को, वो थी जो मरियम नवाज के साथ, नहीं वो आप अलग अलग होगी, मेरे लिए आप पूरी की पूरी एक ही है। नो, आपके लिए नहीं हूं ना, इस वक्त जर्नलिस्ट सफीना से आप बात कर रहे हैं। वो सफीना जर्नलिस्ट नहीं थी, वो सोशल एक्टिविस्ट थी, वो पॉलिटिकल वर्कर थी, वो पॉलिटिकल वर्कर थी। हाँ, वो मरियम नवाज से मोहब्बत करती थी। हाँ, ये ना आप अटैच करें, दो फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, अप्रैल 24 2023, डिस्गस्टिंग बिहेवियर, ये हमारी खवातीन को क्या हो गया? अच्छा, मैं इसमें ना ज्यादा पर्सनल नहीं आपने जाना, मैं सिर्फ ऊपर से इसको पूछना चाह रहा हूँ, आपका नजरिया पूछना चाह रहा हूँ। ये हमारी खवातीन को क्या हो गया? अपने लीडरान की मोहब्बत में दूसरे सियासतदानों के बच्चों को चोर कहना कहाँ की इखलाकियात है? आपको मरियम नवाज से प्रॉब्लम है, इनके वाली नवाज शरीफ से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जुनैद सद्दर का तो सियासत से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, कोई ऐसी गंदी सियासत को फरोग देते हैं आप लोग, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर आपको अगर किसी ने जुनैद सफदर साहब को कुछ कहा, गलत कहा, क्योंकि उस बच्चे को मैंने कभी नहीं देखा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व, मैंने उस बच्चे को कभी नहीं देखा कि वो जाके, आप जो इमरान खान साहब की अहलिया
پھر ان کے بچے ان کو آپ گھسیٹتی ہیں, کیا انٹرویوز نہیں دے رہے جگہ جگہ پہ, انٹرویوز نہیں دے رہے جگہ. کیا جنید صفدر نے پولیٹیکل میٹنگز نہیں اٹینڈ کی تھی؟ اس نے کوئی آج تک نہیں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی عمران خان کے خلاف, کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. بات اسٹیٹمنٹ کی نہیں ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کی انہوں نے. پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ جا کے کسی میٹنگ میں بیٹھ کے اس میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے نا, اس میں میں کیسے جج پولیٹیکل ہی ایکٹیویٹی ہے نا. اچھا مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر جنید صفدر صاحب کے اوپر بات کی جائے تو وہ غلط ہے, لیکن خان صاحب کی پوری فیملی رگڑ دو وہ ٹھیک ہے؟ عمران خان کے بیٹے ابھی جگہ جگہ پہ بیٹھ کے پاکستان کو کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, غلط بات پورٹری کر رہے کون ہیں, جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. پہلا جھوٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا, اس کا باپ ڈیتھ سیل میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے ہمارا باپ جو ہے وہ قید تنہائی میں ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہے, مر سکتا ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, قید تنہائی میں پوری بیرک ہے. اس بیرک میں کتنے لوگ ہیں, کتنی بہنیں جا کے ملتی ہیں, پچھلے 2-2.5 مہینے کا ریکارڈ نکالیں ذرا آپ. عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ نکالیں, پچھلے 2-2.5 مہینے کا ریکارڈ نکالیں. یہ ابھی روز آپ بھی جو جیل میں تھے تو عمران خان کیا کہتے تھے, جیل ہے کوئی, یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے جہاں آپ سیر سپاٹا کرنے گئے ہیں. تو عمران خان بھی تو جیل میں گئے نا. تو یہ تو نہ کہیں کہ قید تنہائی میں نہیں ہے. قیدی ہوتا کہاں ہے؟ ہاں کہاں ہوتا ہے, کیا قیدی کے ساتھ اس کی فیملی نہیں ملاقات کر سکتی؟ نواز شریف صاحب کے ساتھ 40 لوگ ملنے جاتے ہوتے تھے. عمران خان قید تنہائی میں ہے, وہ ہٹا کٹا بھی ہے, ایکسرسائز بھی کرتا ہے. ایک جو قید تنہائی اب نواز شریف صاحب نہیں کرتے تھے تو اس میں عمران خان صاحب کا کیا قصور ہے کہ وہ مینٹل لاس کر جاتا ہے جو قید تنہائی میں ہوتا ہے. عمران ریاض نے کیا کہا تھا, میں جیل میں تھا, میں ہٹا کٹا تھا, میں موٹا ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, جب مجھے قید تنہائی میں رکھا میں پاگل ہو گیا تھا. اس نے اپنا لوز کر لیا ویٹ. تو عمران خان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا. آپ مل کے آئی ہیں. عمران خان کی اگر میں بہنوں کی بات سنی جو آ کے کہتی ہیں باہر ہمارا بھائی بالکل ہیلدی ہے, بالکل صحت مند ہے, قید تنہائی میں رہنے والا انسان, یہ قید تنہائی ٹھیک ہے, نہیں ارے بھائی وہ فٹ ہے, اس کے ساتھ ٹھیک ہے. یہ آپ یو کے اندر بھی یہ لاز امپلیمنٹ ہوتے ہیں جہاں سے آپ آئی ہیں کہ وہاں پر کسی بھی بندے سے پولیٹیکل اس طرح کی جو جہاں پر وکٹم کیے جاتے ہیں وہاں پر لوگوں سے نہیں ملنے دیا جاتا, فیملی سے, ان کی بہنوں سے نہیں ملے جاتے. سیاسی ڈیرا بنانا چاہتے ہیں کون؟ عمران خان. نواز شریف نے بھی بنایا تھا. تو وہ ان کی بہنوں نے, ان کی بیٹیوں نے کب آ کے باہر سیاسی تقریریں کرتی تھی؟ ان کی تو کب نہیں ہوتی تھی, ان کی تو بیٹی خود قید میں تھی. اچھا اب دوسری میں اسی کے اوپر آپ بتاتا ہوں بھائی, نواز شریف صاحب تو ٹکے ہی نہیں نا, وہ تو نکل لیے. وہ تو عمران خان پہ کتنی منتیں کر چکے ہیں, آپ بس کریں, نکل لیے. عمران خان کا اب ہم ادھر چلے گئے, لیکن ٹاپک ہمارا کچھ اور تھا کہ بقول آپ کے جنید صفدر صاحب کو کچھ نہیں کہنا چاہیے, لیکن عمران خان صاحب کی فیملی رگڑ دو. جب وہ پالیٹکس پہ آئے گا, کیونکہ آپ کو مریم نواز صاحبہ پسند ہے تو اس وجہ سے ان کے اوپر کوئی بات نہ کرے, لیکن عمران خان پسند نہیں ہے تو فیملی رگڑ دو. اگر ان کی بہنوں کے اوپر پانی پھینکا جا رہا ہے تو وہ سیڈ ٹک ٹاک بنانے کا موقع دیا جا رہا ہے. اگر جنید صفدر بھی کل کلا کو ایسے ہی آ کے پاکستان کے خلاف بولے گا, پاکستان کے خلاف کیا بولا, کیا جگہ جگہ پہ آپ نے علیمہ خان کی تقریریں نہیں سنی, آپ نے علیمہ خان کا انٹرویو نہیں سنا, آپ نے نورین باجی کا وہ نہیں دیکھا جو انڈین ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہی تھی, علیمہ خان کا آپ نے انٹرویو, ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ کیا ہے, دھمکیاں کس چیز کی لگا رہی ہیں پاکستان کی ریاست کو, کن کو, لوگ باہر نکلیں گے ان کو لوگ چھوڑیں گے نہیں, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, انتشار پھیلانا چاہتی ہیں وہ پاکستان میں. کیا کریں, کیوں کریں, وہ جاتی ہیں, کیوں کریں, میں بتاتا ہوں. اس کا مطلب ہے تو پاکستان میں قید کے اندر رہنے والے میں بتاتا ہوں, ہر شخص سابق وزیر اعظم نہیں ہے, ہر شخص پولیٹیکل وکٹم نہیں ہے. پولیٹیکل وکٹم, ہاں, او مائی گاڈ, عمران خان کیا کرتا تھا, کیا کرتے تھے, کیا کرتے تھے. اچھا نواز شریف پولیٹیکل وکٹم تھے, بالکل بالکل, تو عمران خان نہیں ہے. نہیں, کرما, جب کرما آتا ہے نا پھر آپ یہ نواز شریف پولیٹیکل وکٹم تھے, عمران خان نہیں ہے, نہیں کہہ سکتے. نو, نواز شریف پولیٹیکل وکٹم نہیں تھے, عمران خان نہیں, عمران خان نے تو کیونکہ اس کو مرر دکھانا, مرر دکھانے کے لیے دوسروں کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کیا کرتے تھے. اگر میں, آپ نے جس طرح سے میری ٹویٹ بتا رہے ہیں نا, عمران خان کے لیے بھی وہ آئینہ ہی ہے کہ آپ پہلے کیا کرتے تھے, اب آپ بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بھگتنے والے تو آج نواز شریف صاحب انقلابی ہیں, وہ لیڈر ہیں, قائد ہیں, وہ تو ہے ہی نہیں پالیٹکس میں, وہ تو سائیڈ پہ ہو گئے. میں اب قائد تو ہوئے نا, پھر وہ تو سائیڈ پہ کر دیا نا ان کو, فارغ کر دیا نا ان کو, مائنس کر دیا نا ان کو. ان کی بیٹی سی ایم ہے, ان کا بھائی پی ایم ہے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ آ کے ان کو انفلوئنس کریں, پھر آپ کہیں گے کہ ان کو انفلوئنس کرتے ہیں وہ. کبھی آپ یہ موازنے کرتے ہوتے تھے, آج جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان پولیٹیکل وکٹم نہیں ہے, نواز شریف پولیٹیکل وکٹم تھے. اور نہیں, دیکھیں وکٹم شکٹم کو چھوڑ دیں, ہمیں نہیں پتا. ہمیں جب نواز شریف صاحب کو بنایا گیا, جیلوں میں ڈالا گیا, تو یہی پاکستان کی عدالتیں کہتی تھی کہ یہ مجرم ہے. آج اسی عدالتوں نے عمران خان کو کہا یہ مجرم ہے. اب جن کو جو انہی عدالتوں نے نواز شریف کو کیا کہا بعد میں,
کہ وہ فری ہو گئے, فری ہو ان کے گیا, خلاف کوئی مقدمہ اور آنے والے وقت میں عمران خان کو کیا کہیں گے؟ آئے گا تو ان کو بھی دیکھ لیں گے نا, تب تک میں تو پولیٹیکل وکٹم ہی ہوئے نا, مجھے نہ بتائے, ان کو آئینہ تو پولیٹیکل دکھانے وکٹم ہوئے نا, دیں, آئینہ تو دکھانے دیں نا, آئینہ دکھانے دیں کہ آپ نے کل کیا تھا آج بھگت رہے ہیں. اچھا, شاید اسی طرح سے ہمارے سیاستدان ٹھیک ہو جائیں. ہاں, آپ یہ جس طرح آج بات کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ اور یہ سارا کچھ, جولائی 28 2022, اس میں بھی کچھ لکھا ہوگا, میں نے بولا ہوگا, میں نے تو بولا ہے کہ بولا. تب آپ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کام کر رہی تھی جولائی 18 2022 میں. ہاں, آپ 23 میں تھی. نو 23 میں بھی نہیں تھی, میں نے بہت شارٹ پیریڈ کے لیے گئی. یہ تو آپ نے کہا تھا 22-23 میں ان کے ساتھ کام کر رہی تھی, پیچھے ٹویٹس میں میں ان کے لیے, آپ نے خود ہی کہا کہ تب میں کام کر رہی تھی ان کے لیے. کام کرنے کا پتہ ہے پیریڈ کتنا تھا؟ 2019 اکتوبر میں نے سٹارٹ کیا, ہارڈلی میرے خیال سے جنوری فروری 2020 میں نے چھوڑ دیا. تو پھر آپ نے یہاں پر پھر میرے ساتھ مس اسٹیٹمنٹ دے دی نا, آپ نے کہا 2022-23 میں ان کے لیے کام کر رہی تھی. نہیں, وہ آپ نے پوچھا تو میں نے بتایا کہ اچھا, in the past, جولائی 28 2022 پٹواری کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ عمران خان کو بزدل کہتا ہے, پٹواری وہ ہے جو پاکستان میں سیاست کرنے والے اور ملک سے بھاگے ہوئے قائد نواز شریف کو بہادر کہتا ہے, جو سیاسی میدان میں مریم صفدر کو سامنے کر کے عورت کے پیچھے چھپ کے لڑتا ہے. ایک سیکنڈ یہ مجھے دیکھ لینے دیں پہلے ٹویٹ. اور تانے دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بیویوں کو دیتا ہے. اب یہ ایک سیکنڈ, وہی کام عمران خان بھی کر رہے ہیں. بہنوں کو سنے اپنی بہنوں کو آگے وہاں آئیں گے نا. آپ یہ مانتی ہیں کہ یہ جو لکھا آپ نے کہ بھاگا ہوا مریم صفدر کو سامنے کر کے عورت کے پیچھے چھپ کے لڑتا ہے؟ غلط لکھا. بول تو رہی ہوں, اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے, بتا تو رہی ہوں غلط لکھا تھا. کیونکہ آج وہ وزیر اعلیٰ بن گئے تو آپ کا نیریٹو چینج ہو گیا. تب عمران خان وزیر اعظم تھے, آپ ان کی بلے بلے کر رہی تھی. اب پھر جس دن عمران خان وزیر اعظم آ جائے گا, عمران خان بلے بلے ہو جائے گا, پھر مریم صفدر ہو جائے گی, نواز شریف کے پیچھے, نواز شریف عورت کے پیچھے چھپ جائیں گے. عمران خان کی ٹویٹ نہیں نکالی جو میں نے اس کے. اچھا ایک چیز ہے ویسے, اچھا ویسے ایک یہ چیز ہے کہ یہ تب میں 22 تھی. تب 22 تھی. سیاسی میدان میں مریم صفدر کو سامنے کر کے عورت کے پیچھے چھپ کے لڑتا ہے, عمران خان اور تانے دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بیویوں کو دیتا ہے. 22 تھی. عمران خان کی سپورٹر تھی تب؟ نہیں, بالکل نہیں تھی عمران خان کی سپورٹر. 22 تھی. آپ نے لکھا, آپ نے تو لکھا کہ عمران خان کو بزدل کہتا ہے. 22 تھی. عمران خان کی سپورٹر 22 تھی. نو 22 تھی. کیا 22 تھی؟ سفینہ 22 تھی. کس کی طرف تھی؟ مریم نواز کے لیے 22 تھی میں. کیا بھائی؟ کہ میں اس کے خلاف ٹویٹس کرتی تھی, اپنی نفرت کا اظہار کرتی تھی. لیکن آپ نے تو عشق کیا ان سے. تو وہی تو کہہ رہی ہوں نا, بیٹری فیل کیا تو نفرت بھی کی نا. پھر جب وہ وزیر اعلیٰ بنی وہ عشق دوبارہ جاگ گیا. یہ غلط بات ہے. نو میں سفینہ وہ ہو ہی نہیں کہ جو وزیر اعلیٰ بننے کے بعد. نو آپ مجھے پروف کریں کہ میں نے مریم نواز کو کبھی کہا ہو کہ میں وہ پروف کریں. کوئی دنیا میں ایک ٹویٹ لا کے ثابت کر دیں کہ میں نے مریم نواز سے اپروچ کرنے کی کوشش بھی کی ہو, ثابت کریں. یہ اپروچ کرنا ہی ہوتا ہے. کیسے, میں بتاتا ہوں. مریم صفدر, مریم نواز گند کے پیچھے, مریم صفدر گند کے پیچھے, مریم نواز شریف بیٹی عورت کو پیچھے کر کے لڑتا ہے. اور آج مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کا فخر ہے, شریف خاندان کا فخر ہے. اسی کو کہا جاتا ہے سی وی پیش کرنا. اسی کو کہا جاتا ہے سی وی پیش کرنا. پیش کرنا نہیں کہتے, اس نے ثابت کیا. اچھا آپ آج یہ نہیں سمجھتی, آپ یہ آج نہیں سمجھتی کہ نواز شریف جو ہے وہ عورت کے پیچھے چھپ کے لڑ رہے ہیں. کیا کہ سفینہ تم جو سوچ رہی تھی وہ غلط سوچ رہی تھی, اور وہ تمام کی تمام تمہاری بائسنس تھی. میری آنکھوں پہ نفرت کی پٹی تھی جو وہ نے باندھی ہوئی تھی. جب مریم نواز صاحبہ سے کیا کہیں گی؟ کیا کہوں گی؟ یہ جو میں غلط تھی نا, غلط تھی. 22 تھی. اتنا بڑا الزام یہ تو کبھی میں نے بھی نہیں لگایا, ارے آپ میرے حالیہ کسی نے بھی نہیں لگایا کہ یہ عورت کے پیچھے چھپ کے وہ کرتا ہے. غلط تھی. 22 تھی, نفرت میں تھی. مریم نواز کے ساتھ نفرت میں تھی. 22 تھی, بار بار کہہ رہی ہوں 22 تھی. کیوں میں انکار کروں کہ میں اس وقت جو ہے اللہ کرے وہ کسی کی نفرت میں غصے میں تھی. 22 تھی. آئی واز ہرٹ. بار بار کہہ رہی ہوں, اور مجھے کوئی شرم نہیں ہے اس کو بتانے میں. آپ جب ہرٹ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ تب وزیر اعلیٰ بن جاتی تو آج آپ کو یہ دین پر دیکھنا پڑتا, آج آپ کو یہ دین نہ دیکھنا پڑتا. میں تو پریشان ہوں. غلط فہمی ہے, آپ کو غلط فہمی ہے. میں نے پی ایم ایل این کے کسی اور شخص کو کبھی ٹارگٹ کیا؟ نو. اچھا آپ اسی بات کو میں کر لیتی ہوں, لوگوں میں تو دم نہیں ہوتا نا کہ وہ ڈائریکٹلی کسی کو ٹارگٹ کر سکے. مجھے جو بھی دل میں تھا میں نے بول دیا, میں تو نہیں ڈری. آپ کا کیا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کچھ کم ہے؟ پی ایم ایل این کی قیادت جو ہے وہ کم ہے کسی سے؟ وہ قیادت میں نہ ہو کہ بھی کسی کو ٹف ٹائم نہیں دے سکتی.
آپ کو کس نے خوش فہمی ڈال دیا کہ سیاستدان کبھی کم نہیں میں تو اس پہ بحث ہی نہیں کرتا کیونکہ آپ نے ایڈمٹ کر لیا کہ تب آپ 22 تھی, تب آپ مریم نواز سے عشق میں نہیں تھیں, آج آپ مریم نواز سے عشق میں ہیں. میں نے کہا کہ جو بھی میں کر رہی تھی 22 تھی. مریم نواز ایز اے وزیر اعلیٰ, ایز اے سی ایم مجھے ہر بات پہ غلط, تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ تب وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھی, اب وہ وزیر اعلیٰ بنی تو آپ بدل گئی نا. نہیں, اس نے کام کر کے پرفارم کر کے ہر چیز سے صحیح ثابت کیا. تب وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھی, تب وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھی نا, نہیں تھی. آج وزیر اعلیٰ ہے, تب عشق نہیں تھا, آج وہ عشق ہے نا. تو بات ختم ہوگی, میں بھی وہی بات کر رہا ہوں نا. بات کر رہے ہیں نا آپ, نیرو سوچ تھی میری, میں ایک بائسنس, میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا وزیر اعلیٰ, وزیر اعلیٰ میں کیا فائدہ اٹھایا مریم نواز سے وزیر اعلیٰ بن کے؟ آپ کیا اٹھا سکتے ہیں؟ مجھے تو نوکری سے نکلوایا گیا, میرے اے بی این سے نکلوا دیا گیا تھا. اچھا, کس نے نکلوایا تھا؟ مجھے میاں صاحب کو ایک سوال پسند نہیں آیا تھا, شاید مجھے یہ پتا چلا کہ میرے ٹی وی چینل کو شکایت گئی, مجھے نکلوا دیا گیا. اچھا, اب ہم اس کی ایک اور مجھے کہاں سے فائدہ اٹھایا, مجھے بھی تو بتائیں نا, میں نے تعریفیں کر کے فائدہ کہاں سے اٹھایا, مجھے یہ بتائیں بس, آپ نے یہ بتانا ہے. نہیں فائدہ تو مجھے کیسے پتا چلے گا, آپ یو کے میں بیٹھی ہیں اور میں میرے پاس تھوڑی پتا ہے آپ کے اکاؤنٹس نکال کے جتنی کنفرمیشن سے آپ نے رضی دادا کے اوپر پیسوں کا الزام لگایا, میرے پاس تو نہیں ہے. میں اس سے 1000 گنا زیادہ لگاؤں. پھر آپ ثابت کریں گی؟ کروں گی, وہ پہلے ثابت کریں نا, جو میرے پہ الزامات لگاتے ہیں ثابت کریں نا. کریں گے آپ, کیوں نہیں, وہ کریں نا ثابت, الزام اس نے لگایا نا. چلے ہم آگے چلتے ہیں. کیوں بھائی, یہ کیا ہو گیا چلے آگے کریں, اس نے میرے پہ الزام لگایا, پہلے ثابت کریں نا کہ میں فوجی ٹاؤٹ ہوں. ٹھیک ہے, آپ آئیے, ثابت کریں نا, آپ آئیے, ثابت کریں نا. میں نے تو اس کو کہا کہ تم میرے پہ الزامات, میں نے تو کہا کہ تم میرے پہ جو الزامات لگا رہے وہ سوچ سمجھ کے لگاؤ, اس کے پاس پروف ہے تو وہ پروف دنیا کے سامنے لائے. میں نے تو اوپنلی اس کو چیلنج کیا, اتنا بڑا بہادر ہے تو لا کے سر ثابت کرے نا. ایک انسان کو کیونکہ اس کی اپنی اوپینین ہے, اس کو فوجی ٹاؤٹ قرار دے دیا جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ یہ آپ مردوں کا یہی وتیرہ ہے کہ کوئی خاتون آپ لوگوں کے نزدیک بیساکھیوں کے بغیر اپنے بلبوتے پہ کہیں نہیں پہنچ سکتی. یہ ہے پاکستان کے مائنڈ سیٹ. اچھا, آگے چلتے ہیں. نہیں آپ ماشاءاللہ ترقی کریں, میرا تو اعتراض نہیں ہے, میں تو کبھی بھی نہیں اعتراض کرتا ہوں نا. اب آپ مجھے ایک شخصیت کے ساتھ نہ جوڑیں, آپ اپنے ٹویٹ کے ساتھ, آپ اپنے ٹویٹ سب پہ نہ ڈالیں. آپ اس کی سمپتھی لے رہے ہیں نا, سمپتھی میں نے کب لی, اس پہ الزام لگایا, میں نے ایک سمپتھی, میں نے صرف ایک سمپتھی لی. سنیں, ایک سیکنڈ, میں نے صرف یہ کہا کہ آپ کو ان کی بیٹی کو نہیں گھسیٹنا چاہیے تھا بس. آپ نے کہا میں گھسیٹوں گی, میری گریس نہیں ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کبھی اس کو کہا کہ رضی دادا تمہارے اندر غیرت ہے کہ تم کسی کی ماں بہن بیٹی کو اس طرح کے الفاظ بولتے ہو؟ میں جب ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کروں گا تو میں ان سے ضرور یہ پوچھوں. تو پھر آپ پوچھتے پہلے ان سے, پھر میرے سے پوچھتے نا. اب میں ان سے پوچھتا, وہ کہتی پہلے کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو, تو میں نے آپ سے پوچھ لیا. جو جیسا کرے گا میں اس کو ویسا جواب دوں گی. وہ تمیز سے بات کرے گا. کوئی رضی دادا تھا جس کو جب ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑا تھا نا, ایسا وہ نہیں. ہم نے اچھا نہیں ہوا, پھر میں نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے, میں نے کہا غلط ہو رہا ہے. نہیں, انہوں نے غلط ریمارکس کیے تھے نا, غلط ریمارکس دیے تھے, تو معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی. اور کیسے معافی, وہ غلط تھا, مجھے نہیں پتا کہ اندر کیا پروسیڈنگ ہو رہی تھی. وہ بھی نکال لیتے نا میری ٹویٹ. میرا تو اتنا ظرف ہے کہ ایک شخص جو مجھے کس طرح گدیا, وہ ظرف میں نے دیکھا, آپ نے بیٹی اس کی رگڑ دی بیچارے کی, بیٹی کو گھسیٹ دیا, وہ معصوم پتہ نہیں کہاں بیٹھی ہوئی ہے. تو میں معصوم نہیں ہوں. نہیں ہے, آپ بھی ہیں, آپ بھی ہیں. کب کہہ رہا ہوں میں, کب کہہ رہا ہوں انہوں نے ٹھیک کیا آپ لوگوں کا. تو اچھا آگے چلیں, رضی دادا سے آگے چلیں. نہیں آپ چلو, آپ نہیں, 1.5 گھنٹہ رضی دادا پہ چلنا پڑنا, میں نہیں لگا, آپ نے. اچھا اگلا ٹویٹ ہے نومبر 23, 2025. آپ نے ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا ٹویٹر اکاؤنٹ کا, عمران خان صاحب کا, اور اس میں آپ نے لکھا, اس میں وہ لکھا ہوا تھا کہ وہ ویسٹ ایشیا سے آپریٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, نومبر 23, 2025 کو آپ صحافی تھی یا پولیٹیکل ورکر تھی؟ یہ ابھی میں صحافی ہوں. آپ صحافی ہیں. ہاں ہوں صحافی. عمران خان کا اکاؤنٹ اسرائیل سے چلایا جا رہا ہے, وہاں لکھا ہوا ہے ویسٹ ایشیا. ٹھیک ہے, ہاں ایسے ہی ہے. ہاں, اب اس ویسٹ ایشیا میں کتنے ممالک ہیں آپ کو پتا ہے؟ کتنے ہیں؟ اب جواب دیتی ہوں نا اس کا. نہیں اس میں کتنے ممالک ہیں؟ چھوڑیں اس کو. نہیں چھوڑیں, نہیں دیکھیں آپ کو جواب دینے کا موقع ملے گا. ویسٹ ایشیا میں کتنے ممالک ہیں؟ بے شمار ہیں, اس میں سعودیہ بھی آتا ہے. اور ہاں اس میں میرے خیال سے وہ بھی آتا ہے, ایران بھی آتا ہے. ویسٹ ایشیا میں سعودیہ آتا ہے, یو اے مجھے پتا ہے, سعودی آتا ہے, یو اے آتا ہے, قطر اسرائیل بھی آتا ہے, قطر بھی عمان آتا ہے. سن لینا, ٹھیک ہے, آتا ہے ٹوٹل یہ کوئی 18 رومانیہ اور اس طرح ٹوٹل 18 سے 19 ملک آتے ہیں. میں بھی تو جواب دوں گی نا. اب اس میں ایک ملک اسرائیل آتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے 14 ملک جو ہے نا ویسٹ ایشیا میں وہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ اس کو میں ایک جرنلسٹ کی باعث کہوں, نفرت کہوں کہ اس نے 18 ممالک چھوڑ کے 19ویں ممالک اسرائیل میں عمران خان کا جو ٹویٹر ہے وہ آپریٹ کرا دیا. دکھائیں مجھے کہاں اسرائیل سے. ارے ہو گیا. اچھا عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے آتا ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ عمران خان کا اکاؤنٹ سعودی عربیہ سے, مکہ مدینہ سے آپریٹ ہو رہا ہے.
कैसे लगा दिया उन्होंने, कैसे लगा दिया? नहीं मैं तो ये बात करूंगा, फिर आप मैं तो ये बात करूंगा, आपने लिखा इमरान खान का अकाउंट इसराइल से चलाया जा रहा है, एविडेंस दे। मैंने कहा वो भी एविडेंस देना जिन्होंने कहा माशाल्लाह भाई, उनको ऐसे थोड़ी ना, आप अपनी बात करें ना, नहीं ऐसे नहीं होता, मेरी मर्जी, मेरी ओपिनियन है, आपने एक क्लेम किया, ये ओपिनियन है, ओपिनियन नहीं है, ये क्लेम है जर्नलिस्ट का। ना 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 ना, बेस्ट इतनी सारी कंट्रीज में तो ये भी फिर मैं कहूँ ये भी ऐसे ही है जैसे आपने पहले कहा कि बोंगी मार दी। बोंगी नहीं है ये, इट्स नॉट बोंगी। 14 ममालिक में कहाँ एविडेंस है कि वो सऊदी अरेबिया से उसका अकाउंट ऑपरेट हो रहा है? मैं तो कह रहा हूँ कहीं पे भी हो सकता है, आप इसराइल, आपने लिखा इसराइल में हो रहा है, तो हमें क्या पता कि वो इसराइल नहीं है, वो हमें क्या पता कि वो इसराइल नहीं है वो इसराइल में। आपने सऊदी वाले पहले एविडेंस ला दे, सुने इसराइल वाला दे दूंगी। सुने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सुने, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं हूं, आप जर्नलिस्ट हैं, सऊदी वाला पहले ला दे, ट्वीट है, सुने तो सही, सुने तो सही ना, बैठ के इसको ट्विटर हैंडल ऑपरेट सुने तो सही। हां बोले, वर्डिंग होती है, देखिए मैं 2 वर्ड्स होते हैं, बोले एक ये है कि आप करप्ट हो सकती हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि आपने पैसे लिए होंगे, और एक ये है कि आपने पैसे लिए हैं, दोनों में फर्क है ना, एक में मुझे लगता है, ठीक है, कि हो सकता है, और एक में मैं श्योर हूं। आपने यहां लिखा इमरान खान का अकाउंट इसराइल से चलाया जा रहा है, आप श्योर हैं, तो एविडेंस बताएं देना। भाई जिन्होंने लिखा कि सऊदी अरब में हो रहा है, उनको लगा कि सऊदी अरब में हो रहा है, मुझे लगा कि ये इसराइल में हो रहा है, तो एविडेंस कहाँ है? क्यों जिन्होंने एविडेंस नहीं लगा नहीं, आपने कहा चल रहा है, हो रहा है, एविडेंस दे। क्यों हो रहा था भाई? उन 14 स्टेट्स में से इसराइल भी आता है, 14 नहीं 18। आपको तो ये भी नहीं पता था कि वेस्ट एशिया में कितने कंट्रीज हैं? 18 से 19 कंट्रीज हैं। भाई सारा गल्फ वहीं पे आता है, इतना याद होना चाहिए ना। आपकी तरह मैंने पेपर तो नहीं रखा हुआ ना, मुझे बता देते ना कि मैं भी फिर निकाल के लाती, आपके भी मैं ट्वीट्स ले आती। तो ऐसे ना करें आप, मेरी बात सुने, आपको कल रात को कहा गया था, मेरे साथ पॉडकास्ट का लिंक भी भेजा गया था कि इस तरह की पॉडकास्ट होती है, तो आप निकाल के ले आती। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई लिंक नहीं आया, झूठ मत बोले आप, ठीक है, मुझे कोई, मैंने भेजा था, जिन्होंने हमारी कराई है मैंने उनको भेजा था, मेरे पास कुछ नहीं आया, नहीं आया होगा, आप मुझे जानती तो थी, मेरी पॉडकास्ट आपने देखी थी, ठीक है, ओपन। अब मुझे सिर्फ ये बता दे, नहीं कर रहे हैं कि सवाल भेजे गए, नहीं सवाल नहीं मैं बात कर रहा, मुझे कोई टॉपिक दिया, ओहो फिर वही बात, नहीं ना मुझे, एक तो आप इधर की चीज को उठा के वहां ले जाते हैं, आपने कहा कि आपको भेजे गए, मैंने कहा आपको मेरी पिछली पॉडकास्ट का लिंक भेजा गया, नहीं कि इस तरह की पॉडकास्ट होती है, उन्होंने कहा कि ये है ज़ीशान, हाँ मैंने तो वही लिंक भेजा ना आपको, कोई उन्होंने पॉडकास्ट का, ठीक है, अच्छा अब ये तो टॉपिक नहीं है ना, सवाल नहीं आपको भेजे गए, नहीं ना आपने वही क्लिप चला रहा है ना, मुझे क्या आपका मुझे लिंक भेजा गया कि ये मैंने कहा आई नो हिम, मैंने कहा हमको डन कर दे, ये तो मेरा सवाल तो ये है कि हम किधर चले गए, ऐसे ना घुमाओ मुझे, ऐसे ना घुमाओ सफीना, मुझे सिर्फ एविडेंस दे दो कि इमरान खान का अकाउंट इसराइल से चलाया जा रहा है, मुझे एक एविडेंस दे दे। क्यों आपको दूं? आप कौन? आप अदालत हैं? नहीं आप जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, फिर आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? आपको पता था कि मैंने यहाँ पर सवाल करने हैं, मैंने आपसे नतीजे थोड़ी सुनने हैं यहाँ पे बैठ के, मैंने आपसे कहानियां थोड़ी सुननी है, आपने खबर दी, आपने खबर दी, मैंने आपसे पूछना है कि आपने इतनी बड़ी खबर दी, इस खबर का सोर्स क्या है? आप कहानी सुनने के लिए आए, सोर्स नहीं है भाई, 18 में से एक इसराइल है, तुक्का नहीं, 18 में एक इसराइल है, 18 में एक इसराइल है, बाकी 18 नहीं है, बस एक ही है। जिस तरह से सारे 17 में छोड़ के एक सऊदी अरेबिया, उसी तरह से सारे 17 को छोड़ के एक इसराइल मेरी यूएई भी हो सकता है, नहीं वो आप है ना, कतर भी हो सकता है, रोमानिया भी हो सकता है, लेकिन आपने तो कहा है इसराइल है, जिस तरह से एविडेंस कोई नहीं है, माशाल्लाह एविडेंस कोई नहीं है, अल्लाह ताला की मुबारकबाद, एविडेंस कोई नहीं है, भाई मैं हैरान हूँ, भाई मैं हैरान हूँ कि इतना बड़ा क्लेम कर देती हैं आप। अरे पीटीआई ने क्लेम किया, इसको ठीक कर ले, पीटीआई ने क्लेम किया, इतना बड़ा क्लेम आप कर देती हैं और आप कहती हैं मेरे पास एविडेंस कोई नहीं है, मैंने ये नहीं कहा, और फिर आप कहती हैं आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं, आपको जज है, आपको यदि है, भाई मैंने सवाल ही पूछ रहे हैं, पॉडकास्ट में सवाल ही होते हैं, प्रूफ आप जज, मैं आपसे एविडेंस मांग रहा हूँ कि आपने ये खबर दी, कोई सोर्स है, कुछ है? हाँ है ना, क्या है? बताया 18 ममालिक में एक इसराइल भी है, ठीक है, बता तो रही हूँ आपको, जिस तरह से उसी तरह से जिस तरह से मैं समझ गया, खास बरकत है, इमरान खान का अकाउंट भी सऊदी अरेबिया से ऑपरेट हो रहा है, मैं समझ गया, उसके मैंने कहा मैं समझ गया कि जिस तरह मरियम नवाज साहिबा से इश्क हुआ, ऐसे इमरान खान साहब से नफरत हो गई, इमरान खान से तो अब 18 कंट्री निकल लिए और एक ही बीच में आ गया, इमरान खान से तो शुरू से ही नफरत है, इमरान खान से तो शुरू से ठीक है। अच्छा अब एक और अगले ट्वीट के ऊपर आते हैं, अक्टूबर 3 2025, वैसे हद है पाकिस्तानियों फेक न्यूज देने की, अब ये बात कौन कर रही है? मैं कर रही हूँ, सफीना साहिबा, फेक न्यूज आपको पता है
फेक सुने प्रोपेगेंडा को कैसे टैकल खुदा का खौफ करें, आपने तो मुश्ताक साहब को इसराइल वालों के हाथों गिरफ्तार भी करवा लिया। करवाया था ना, वो एआई जनरेटेड कितनी पिक्चर्स ठीक है। आई थी, कितनी पिक्चर्स अच्छा, आई थी, आई थी या नहीं आई वो थी? गिरफ्तार नहीं हुए थे, वो गिरफ्तार इसराइल में हुए थे। उनको आईडीएफ ने नहीं गिरफ्तार किया था, इसराइली डिफेंस फोर्स ने किया था। नहीं, वो इसराइल जा रहे थे, वो इसराइल जा रहे थे। आपको बताया मुझे, वो इसराइल जा रहे थे। मुझे नहीं पता बाबा, वो फिर ये ट्वीट क्यों किया था, जो पता ही नहीं था। वो एआई जनरेटेड पिक्चर्स थी। कहाँ जा रहे थे? एआई जनरेटेड पिक्चर्स। मुश्ताक अहमद कहाँ जा रहे थे? पहुंचे क्या इसराइल? जा कहाँ रहे थे? जा कहाँ रहे थे? मुझे कैसे उनके दिल की नीयत पता चल जाएगी? अब मैं अपने घर से निकलूं आपके, मैं वहां कैसे इसराइल में निकलते तो मैं कहती हूँ इसराइल जा रहे थे। इसराइल तो गए ही नहीं, कहाँ वो जा निकले रहे थे? कहीं और से, अमान से निकले थे। कहाँ पकड़े गए थे? कहाँ जा रहे थे? कहाँ से पकड़े गए थे? कहाँ जा रहे थे? आपको पूरा पता है ना भाई, मुझे तो वो बिल्कुल इसराइल नहीं, तो तो मैं नहीं तो गए। ट्वीट के ऊपर जा रहा यही हूँ। तो प्रॉब्लम है, इसराइल भाई वो इसराइल तो गए नहीं थे। हाँ, तो गए ही नहीं, तो यही तो कह रही हूँ मैं, यही तो लिखा। वो तो जा रहे थे फलस्तीन गजा। हाँ, तो हो गए। इसराइल तो नहीं जा रहे थे, चले वो गए फलस्तीन। एक अपना फैक्ट ठीक कर ले पहले, करेक्ट कर ले। फलस्तीन चले कहाँ गए। जा रहे थे? फलस्तीन चले गए। कहाँ जा रहे थे? फलस्तीन चले गए नहीं, क्या? मुश्ताक साहब कहाँ जा रहे थे? मुझे क्या पता कहाँ जा रहे थे भाई? इसराइल नहीं जा रहे थे, भाई, गजा और फलस्तीन, गजा और PTI के फलस्तीन लोगों जा ने रहे थे। उनको- ठीक है, उनको बोर्ड वहां में गए, बिठाया हुआ वहां था। रास्ते में उनको आईडीएफ इसराइल डिफेंस पकड़ा? फोर्सेस ने उनको पकड़ा? इंटरसेप्ट किया, कहाँ उनकी पकड़ा? कश्ती को कहाँ पकड़ा गया, कहाँ? उनको भाई गजा और कहाँ? फलस्तीन की तरफ नो, जाते हुए नो, उनको पकड़ा वो गया। बरामद कहाँ पर हुए थे? कहाँ से हुए बरामद थे? आप कहाँ बताए से ना हुए मुझे, थे? आपको कहाँ ज्यादा से पता है हुए? कहाँ बरामद हुए थे? भाई कहाँ पता से? तो आपको है, नो! आप क्लेम कर ना रही वो है कि ऐसा फलस्तीन कुछ गए, भी नहीं हुआ। ना वो फलस्तीन गए, हाँ। ना वो इसराइल गए, चमन ना बॉर्डर पे थे गजा वो। पे गए। वो बरामद कहाँ पर हुए? मुझे ये कहाँ बताएं। हुए थे? मुझे क्या पता, आप बताए ना कहाँ से बरामद हुए? भाई, कहाँ से आपसे उनको- पूछ रहा हूँ, खबर कहाँ तो से आपके उनको- पास है। कहाँ मैंने यही लिखा कि झूठी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, हाँ। गवर्नमेंट ऑफ हाँ, पाकिस्तान क्या ने कहा? कि मुश्ताक अहमद साहब को इसराइली डिफेंस फोर्स, पाकिस्तान के जितने भी जो न्यूज़पेपर हैं वहां पर भी, ठीक है, इसराइली फोर्सेस पिक्चर्स ने असली थी। सुने ना, वो पिक्चर्स सुने असली थी, और AI सुने, generated नहीं जो अब फोटो भागना नहीं है, बनाए भागना थे। नहीं भाग नहीं है, रही सुने हूँ। सुने, AI generated मेरे सवाल तो मैं करने कह देना। दूँ तो सही थी, जैसे सब मॉर्गन गवर्नमेंट ऑफ निकाल दिया पाकिस्तान, लोगों ने। फिर वही बात, तो मैडम सफीना साहबा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी झूठ बोल रही है कि इसराइली फोर्स ने उनको नहीं, पकड़ा, वो AI generated pictures और थी सारी। वो सारी AI generated pictures के ऊपर मेरी इसराइली वीडियो है। फोर्सेस ने AI उनको generated पकड़ा, pictures। सब झूठ बोल रहे हैं, AI सिर्फ generated मोहतरमा pictures के मैडम ऊपर। साहिबा जो है वो यार, सच सारी बोल की रही सारी हैं AI generated pictures के कि ऊपर। वो जो है वो यार, AI पकड़े ही नहीं गए। वो AI generated के फिर ऊपर। कह रहे हैं निकले कहाँ से थे? नहीं भाई पकड़े इसराइली गए डिफेंस थे। फोर्सेस ने हाँ, पकड़ा है तो भाई, इसराइल PTI डिफेंस ने- फोर्सेस की टेरिटरी में ही पकड़ा गया नहीं, होगा ना। भाई पीटीआई के लोगों ने कहा भाई पकड़े गए, पिक्चर हाँ, पकड़े गए, फीड लेकिन सब AI नहीं generated- पकड़े गए थे, वो अमान में थे। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने नहीं मुझे पकड़ा था नहीं पता, उनको। जो पिक्चर्स की बात हो रही थी कि गिरफ्तार आपको हो गए, ये पता था, वो भी पता आपको, ये तो बड़ी वन साइडेड जर्नलिज्म है कि मैं अपनी बात करूंगी, बाद में अगर वो मैं काउंटर हो जाऊंगी तो मैं उसकी बात नहीं करूंगी। वो तो 4 दिन के बाद बरामद हुए। 3 को आपका ट्वीट है, 2 का है, 3 को वो बरामद हो गए। और बताएं, हाँ, तो 2 के 2 इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने पकड़ लिया उनको, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वहां से रिलीज कराया उनको। उससे 3-4 दिन पहले रोज उसको ऐसे ना किया करें, नहीं, ऐसे नहीं कर रहे। अपने गुस्सा वो झूठ- इस तरह ना नहीं, निकाला झूठ करें। बोलते हैं ना PTI पूरी वाले। कौम को उनके ऊपर भाई, फखर झूठ था कि वो बोलते वहां हैं जा ना। रहे थे। झूठ उसके ऊपर करेंगे, आपने तो कह बस दिया हम पकड़े नहीं गए, गवर्नमेंट ऑफ पकड़े पाकिस्तान कह दिया पकड़े गए नहीं पकड़े गए थे। हैं, बाद में पकड़े गए थे बाद ना, में पकड़े तो गए लिखा ना। आपने, वो तो बाद में पकड़े लिखा गए आपने ना। कि हाँ जी पकड़े गए हैं। अब तो आप तो बाद अभी में भी नहीं लिखा मान रही होगा कि ना, पकड़े गए और हैं। ट्वीट भी निकाल नहीं है, देते हैं। और अरे ऐसे है ही कैसे? नहीं। आप अपनी- आप सर्च कर लीजिएगा, मुझे अपनी भेज मर्जी- दीजिएगा आप। नहीं नहीं, आप अपनी मर्जी आप की सर्च लिखो। कर लीजिएगा मैं ना। सर्च की नहीं, हाँ। मैंने लिखा हुआ है ना। अच्छा चले आगे चलते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा है, आपने एक इवेंट के ऊपर भी जाना है। हाँ, आपको मेरी आपसे बात हुई थी, तो आपको बड़ा गुस्सा है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने, आप मुझे कह रही थी कि 12-13 साल हो गए केपीके में, उन्होंने क्या काम किया है, ठीक है, कोई उन्होंने काम नहीं किए, कोई उन्होंने उसके ऊपर नहीं किया, और यही आपको गुस्सा है, जबकि पंजाब में बहुत काम हुए। देखिए, आप तमाम लोग कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान में सियासतदान करप्ट है, ये कहते हैं ना, सब करप्ट है, उसमें इमरान खान भी है, करप्ट इमरान खान भी है। अब पाकिस्तान में जब आप कहते हैं सारे सियासतदान बुरे हैं, तो मैं उसमें से कम बुरे को पिक करूंगी ना। वो कौन है? नहीं, उसमें से मैं ऐसा शख्स देखूंगी जो बाकियों से बेहतर परफॉर्म कर, वो कौन है? जो बाकियों से बेहतर काम कर और रहा वो है। कौन है? मरियम नवाज कर रही है, मरियम नवाज साहब पंजाब बेहतर काम कर रहा है। अब मैं क्या कहूँ, नहीं मैं अपनी वही वाली पुरानी बायसनेस ले आऊं और मैं कहूँ नहीं मरियम काम नहीं कर रही, भाई कर रही है तो क्या करूं, अपनी बायसनेस। अब मैं आपके सामने ना जरा, आपने ना थोड़ा सा वो इश्क मरियम जिस तरह वो कहते हैं ना, इश्क इमरानियत, मरियम ने मजबूर किया, उसके कामों ने हाँ, मजबूर हाँ, किया कि मैं उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा मजबूर हाँ, करता हूँ, हाँ, इश्क इमरानियत या इसके सुहेल अफरीदी या इसके जो है वो इन अ गुड टर्म, ठीक है, वो बाद में लोग कहेंगे कि यार क्या बात जल्दी है। जल्दी जल्दी। हाँ, मैं अब केपी के ऊपर आता हूँ। इस वक्त आपको पता है कि वफाक ने केपी गवर्नमेंट के कितने पैसे देने हैं? मुझे नहीं पता कितने। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, 5,200 अरब रुपए। अच्छा, ठीक है, 5,200 अरब रुपए इस वक्त उन्होंने तो उससे पहले आज और इस वक्त एक सेकंड इसी पे रुके। नहीं, ये आज के नहीं देने उन्होंने। हाँ, इससे पहले कितने दे चुका है वफाक?
जो उसका हिस्सा है उतना है, जो उसका हिस्सा है 15 नहीं है उनके, 2013 से आप काउंट करें ना तो 12 साल। हाँ मैं पूरे फिगर निकाले हुए उसमें 13। पहले इन 15 सालों में केपीके को और मेरे से सुने तो सही ना, वही बता रहा हूँ ना आपसे कितने लगे हैं, ओह सुने तो सही, कहाँ गए पैसा, सुने तो सही ना, करप्शन की नजर होगी। 5200 अरब इस वक्त वफाक ने देना है। अब आपने सुनना है, फिर आपने बाद में मेरे से आर्गुमेंट करने हैं इसके ऊपर, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि वो जो आपको इश्क़ मरियम ने मजबूर किया, थोड़ा सा इधर भी हो जाए आप, हाँ काम में इस वक्त जो है वो केपीके में स्मार्ट डैम इरिगेशन हो रही है, सुनते जाना आपने, ट्यूबवेल सोलराइजेशन हो गई है, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्यूबवेल्स सोलराइजेशन हो रही है। उसके बाद आपको ये पता है कि ये जो मरी है हमारा, ये किस सूबे में आता है? केपीके में, ठीक है। इसके मरियम में ना मैं आपको थोड़ा सा ये इजाफा कर दूं कि ये पंजाब में आता है। और इसको पानी पता कौन देता है? नहीं मैं इसलिए आपसे कहा ना कि आपने कहा ना इसको पानी पता कौन आता है? भी जो है वो भी नहीं है, इसको पानी पता है, इसको पानी पता कौन देता है? हाँ केपीके देता है, नहीं अगले से आगे, हाँ केपीके देता है। तो क्या करें, करता है पिशावर में 2 बड़े हॉस्पिटल है, सुने दिल रखे ना, पाकिस्तान को काट देंगे। पूरे पाकिस्तान के अगर 10 बड़े हॉस्पिटल इकट्ठे किए जाए ना तो उसमें से 2 बड़े हॉस्पिटल पिशावर में है। अच्छा ठीक है, सुनते जाए अब। पीआईसी सेंटर जो है, अब ये मैं नाम बताने लगूंगा फिर आप कहेंगे टाइम नहीं है, तो मेरे पास लंबी लिस्ट है, आप सर्च करें, सुने आप सर्च करें, अगर गलत हो तो मुझे कोट कीजिएगा, ठीक है। अब सुने, पीआईसी सेंटर वहां पर बन रहा है, पीआईसी सेंटर वहां पर कार्डियोलॉजी सेंटर है इस वक्त पंजाब में वफाक में वाहिद सूबा है केपीके जहां पर हार्ट का जो ट्रांसप्लांट है ना वहां पर उसके कार्ड के ऊपर इलाज हो रहा है, 1 रुपया नहीं लगता। ये कार्ड जो है वो पिछले केपीके के ऊपर, ठीक है। तो आगे चले, किड्स अब सुनती जाए ना, किड्स स्पेशलिस्ट जो इसके स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल है वो वहां पर रेडी हो चुका है, फाउंटेन हाउसेस वहां पर रेडी हो चुका है, मशीनरी का वेट कर रहे हैं ना, पैसा देंगे ना, सुने ना मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि 2 बड़े हॉस्पिटल जो उनके टॉप 10 में आ रहे हैं ना, 2 बड़े हॉस्पिटल वो ऐसे नहीं आ रहे, हाँ ठीक है। 14 पब्लिक यूनिवर्सिटीज बनाई गई है इनके टिनोर में, 14 पब्लिक यूनिवर्सिटीज मैं कह रहा हूँ केपी की गवर्नमेंट पीटीआई में 15 सालों में जी, क्योंकि आपने सर्च किया हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपने सर्च किया हुआ है, 13 सालों में, हाँ 13 सालों में कहती है तो नाम भी बता देता हूँ 14 पब्लिक यूनिवर्सिटीज का, हाँ ठीक है। अच्छा 146 डिग्री कॉलेज बनाए गए, ठीक है। 60 से 70 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है वो बनाए गए हैं, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। और ये जो इमाम मस्जिद फंड अभी आपकी इश्क़ मरियम ने दिया है, ये केपी की गवर्नमेंट पहले से दे रही है। 5000 मस्जिद को उन्होंने सोलराइज कर लिया, उन्होंने इमाम मस्जिद, हाँ इमाम मस्जिद को पहले भी मिलता रहा है ना, केपी के सबसे पहले केपी के दे रहा है, इसे उन्होंने दिया है, ठीक है। केपीके में बुक्स फ्री है, केपीके में बुक्स फ्री है जी, केपीके में वहां पर डिसेबल लोगों के लिए उम्मीद कार्ड है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुने ये उम्मीद कार्ड है, उम्मीद सुन लेना मैंने आपकी सुनी है, मैं सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ, मैं आप जाके करेंगी ना, मैं बोलूंगा तो सर्च करेंगी ना। अच्छा उम्मीद कार्ड है फॉर डिसेबल, आप कंपेयर करते हैं कि यतीम के लिए राशन कार्ड है, सुन तो ले भाई, सुन तो ले आप, मैंने आपको क्या कहा था, पॉडकास्ट में मैंने आपको क्या कहा था, सर्च आपने की है, मैंने आपको पॉडकास्ट में क्या कहा था, मैंने आपको पॉडकास्ट से पहले क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि अगर आप नून लीग की तारीफ करेंगी तो मैं काउंटर वर्जन पीटीआई का लेकर आऊंगा। तो ऐसा करते हैं कि आज आप पीटीआई की इश्क़ मरियम तो वजीर आला वही है ना, तो पूरी चीजें तो सुन ले, सिर्फ 1 मिनट और रहता है, सुने उम्मीद कार्ड है फॉर डिसेबल, ठीक है, यतीमों के लिए राशन कार्ड है, बेवा के लिए सहारा कार्ड है, वहां पर इंसाफ फीमेल कार्ड है, इंटरमीडिएट की फीमेल स्टूडेंट्स के लिए वहां पर केपी के सिंगल आइडेंटिटी सिस्टम वहां पर बन रहा है, आपको चाहिए था केपी के फॉरेस्ट 28% वहां पर आ चुका है, टूरिज्म पुलिस रिफॉर्म्स, मैं आपको कितनी चीजें बताऊं, मैं बताता हूँ मैं कैसे कंपेयर करूं। आपने कहा पंजाब में काम हो रहा है, ठीक है, आप कहती हैं केपीके में नहीं हुआ, तो मैं केपीके ही सामने रखूंगा ना, पंजाब को आपने कह दिया इश्क़ मरियम में, आपने पंजाब क्यों नहीं सर्च, क्योंकि आपने कहा काम हो रहा है, सिंध क्यों नहीं सर्च करके रखा भाई मैंने तो आपको मान लिया ना, मैंने आपकी बात से मान लिया कि कैसे पता था कि मैंने ये जवाब देना है, आप बायस थे ना, क्योंकि मैंने देखा मैंने देखा, मैंने इश्क़ मरियम डूबते हुए देखा पूरी वॉल के ऊपर, तो मुझे तो पता है कि आपने यही बात करनी है। मैंने फ्यू ट्वीट्स की हुई है मरियम के, नहीं
اب دیکھیں آپ نے کہا کہ مریم نواز نے کام کیے, میں نے کہا کام کیے, آپ نے کہا کے پی کے نے نہیں کیے. اس کو موقع ملا, وہ شائن کر رہی ہے بھائی, اس سے پہلے ان کے چچا تھے, ہاں تو چچا بھی 3 ٹینیور میں تھے, کدھر گئی تھی شائننگ؟ چچا نے تو سب کو, اس کے بعد وہ بزدار آئے نا, لپیٹ کے لے گئے, بزدار سارا کچھ لپیٹ کے لے گیا, جو چچا نے کام کیا تھا. میں تھوڑا سا وہ چچا والا بھی رکھ دیتا ہوں. بہت گند کیا بزدار نے, تو اتنا گند کیا کہ توبہ توبہ. نہیں میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا, میں آپ کو بتاتا ہوں شہباز شریف صاحب کا وہ جو انہوں نے پالش کیا تھا لاہور کو. سنیں, ہاں سنیں, میں بزدار صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کرتا, لیکن آپ نے شہباز شریف صاحب کی تعریف کی نا, سنیں ذرا. یہ ہمارے پاکستان میں نا انہونی, اب پنجاب کی بات کر رہا ہوں, اب پنجاب کی بات کر رہا ہوں, اب پنجاب کی تو بات کر لینے دیں. مجھے بھی بتا دینا کہ سفینہ ہم نے یہ سوال بھائی اب پنجاب کی, میں بھی نکال کے لاتی. ابھی ہم پنجاب کی بات نہ کروں, ابھی میری بات سنیں, پنجاب کی بات نہ کروں, آپ مجھے بتاتے نا پنجاب کی تعریف نہ کروں. میں نے یہ ساری کمپیریزن کرنا ہے پنجاب میں کتنی یونیورسٹیز, تو یہی تو آپ کر رہی ہیں ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے, وہاں پر آپ کون سی ہیر رانجھا کی کہانیاں سنا رہی ہیں. کہانی غلط سنا رہے ہیں نا ابھی آپ بہت نہیں, آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر نون گورنمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی. میں نہیں ڈیفینڈ کر رہی, ہاں آپ کہہ رہی ہیں وہاں پر, آپ کے پی کے گورنمنٹ کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہ کونسلر نہیں بن سکتے, اس شخص نے, تو اسی کے اوپر ہی بتا رہا ہوں نا میں. اس شخص نے مجھے بولا جس کی بات اب بڑا ڈریگ ہوتا جا رہا ہے, ہم نے آگے عمران ریاض صاحب کو بھی ڈسکس کرنا ہے. میں نہیں کر رہی, اب پنجاب کی تعریف نہ بتاؤں آپ کو, اگر آپ باعث پنجاب کی تعریف, پنجاب کی تعریف نہ بتاؤں, بالکل غلط کر رہے ہیں. اچھا ایک کام کریں, آپ نا 1 منٹ پی ٹی آئی کی تعریف کریں اور میں نون لیگ کی تعریف کروں گا, ہم یہ 22 والا سسٹم ختم کرتے ہیں. میں آپ کو نون لیگ کی خوبیاں بتاؤں گا, آپ مجھے پی ٹی آئی کی خوبیاں بتائیں. آپ مجھے دیکھیں, اگر آپ نے پی ٹی آئی اور پی ایم ہم 22 نہیں ہوتے نا, اگر آپ نے کمپیریزن کرنا تھا نا تو آپ کو 4 پیپرز رکھنے چاہیے. کیوں؟ وہ تو آپ کا کام ہے, کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مریم نواز کام کر رہی ہیں, مجھے آپ کام گنواتی جائیں. آپ نے یہ جو بھائی آپ کام گنواتی جائے نا مجھے, جس طرح میں نے گنوا دیا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اس کو لا کے دکھا رہے ہیں, کے پی کی میں یہ ہوا وہ, مجھے پنجاب میں کیا ہوا, ہاؤ ڈو آئی نو کہ آپ جو لکھا ہوا سچ کر لینا. جھوٹ بول رہے ہیں نا بھائی, آپ جا کر مجھے کوٹ کر دیجیے گا اسی ویڈیو کے اوپر, اس پوڈ کاسٹ میں کہاں سے میں کوٹ کر دیجیے گا, وہ تو بلکہ اور اچھا ہو جائے گا کہ میں جھوٹا ہو جاؤں گا. نو ابھی آپ نے بیٹھ کے ایک سرچ کر کے پورا آپ نے عشق عمران میں بیٹھ کے مبتلا ہو کے آپ نے ون سائیڈڈ لائن لے کے ان کے نام کوسچن عشق مریم والی سے کرنے تھے نا. ہوسٹ آپ نے ایز اے بینگ اے ہوسٹ بائسڈ ہے. بھائی کیسے بائسڈ ہوں آپ؟ اچھا آپ کیا چاہتی ہیں, سنیں آپ کیا چاہتی ہیں, آپ آئیں میرے پوڈ کاسٹ میں, آپ آئیں, آپ اس کے مریم میں مریم نواز صاحبہ کی یا کسی بھی یا اس کے عمران میں آپ پی ٹی آئی کی تعریف کریں اور میں کاؤنٹر نہ کروں. آپ نے مجھ سے سوال, آپ نے تعریف نہیں کی, میں آپ کو تعریف کا صرف ایک ٹویٹ بتا دیتا ہوں جو آپ نے لکھا ہوا, پنجاب کا فخر ہے, شریف خاندان کا فخر ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ کام کر رہی ہے, مریم نواز کام کر رہی ہے نا. بھائی کر رہا ہے نا, میں نے مجھے کیوں پرابلم ہوگا؟ اگر آپ کو پرابلم میں تب مانتی کہ آپ کہتے ہیں سفینہ, ایک سیکنڈ لیٹس اینڈ دس, میں کرنے لگی ہوں بتانے. سمپل سی چیز ہے, آپ نے کہا مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہے, کے پی کے گورنمنٹ نہیں کام کر رہی. میں نے کہا یہ کام کر رہی ہے کے پی گورنمنٹ, بس. غلط کر رہے ہیں نا, کیوں نہ بتاؤں آپ کی سن لوں کہ کے پی کے گورنمنٹ کام نہیں کر رہی, مریم نواز کر رہی ہیں. یہ نہیں ہوتا, 4 پیپر رکھنے چاہیے تھے, 4 مجھے دینے چاہیے تھے, 4 اپنے پاس. آپ کہہ رہی ہیں پنجاب میں کام ہو رہا ہے, آپ کام دکھا دینا. آپ نے مجھ سے یہ تھوڑے نا پنجاب گورنمنٹ کی میں ریپرزینٹیٹو تھوڑی نہ ہوں. بھائی ریپرزینٹیٹو تو کوئی بھی کسی کا نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ کام ہو رہا ہے. کیا کہہ سکتا ہوں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ جب ایسے کرنا ہوتا ہے کیونکہ وزنی پڑ گیا, اب آپ کہہ رہی ہیں یہ کیا کر دیا میرے ساتھ. آپ کو 4 پیپر مجھے دینے چاہیے تھے, 4 پیپر اپنے پاس رکھنے چاہیے تھے. آپ کو پیپر کی ضرورت نہیں ہے, کیوں؟ کیونکہ آپ ڈیفینڈ کرتی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہیں, آپ کو یاد ہونا چاہیے. میں تو ڈیفینڈ ہی نہیں کرتا, اس لیے مجھے لکھنے پڑ گئے, مجھے لکھنے پڑ گئے. وہ بہتر کر رہی ہیں. تو میں کب کہہ رہا ہوں بہتر نہیں کر رہی, بہت اچھا کام کر رہی ہے. مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہے. علی امین گنڈا پور کیا کر رہا تھا, مریم نواز کے مقابلے میں علی امین گنڈا پور کیا کر رہا تھا, نعرے بازی, شوبدہ بازیاں. ابھی جو سہیل افریدی آیا وہ کیا کہہ رہا ہے, کہتا ہے کہ میرے لیے پرفارمنس اتنی میٹر نہیں کرتی, میرے لیے کوئی اور چیز میٹر نہیں کرتی, میرے لیے میٹر کرتا ہے عمران خان کو رہا کروانا. اگر آپ نے پولیٹیکلی بات کرنی تھی یا میری ٹویٹر پہ بات کرنی تھی, آپ ادھر جا رہے ہیں نا, تو مجھے بتاتے ہیں کہ سفینہ صاحبہ, یہ جو میں نے بات جتنی بھی کی ہے یہ آپ سے ریلیٹڈ ہی کیا نا, میرے سے ریلیٹڈ نا. ابھی آپ نے وہ جو پی ٹی آئی تو بہتر یہی تھا نا کہ آپ سے ریلیٹڈ میں کرتا نا. بتاتے ہیں کہ سفینہ جی اگر آپ کمپیریزن کرتی ہیں, کیوں بتانا ہے جب آپ خود مانتی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہیں اور کے پی کے گورنمنٹ نہیں کر رہی, تو سوال ہی ہے. میں نے کہا وہ یہ کر رہے ہیں, آپ کے نالج میں اضافہ کر لا رہا ہوں. وہ تو آپ کہتی ہیں نا کہ کام ہو رہا ہے, تھوڑی نہ ہو پنجاب کی, پنجاب میں کام نہیں ہو رہا, ہو رہا ہے نا. کیا کیا کام ہو رہے ہیں, کیا کیا کام ہو رہے ہیں. یہاں پر ایز اے
जर्नलिस्ट आपके सामने बैठी हुई हूँ। तो जर्नलिस्ट ही बताएगा ना। हाँ भाई, आप मुझे जर्नलिस्ट ही बताएगा ना। मैं ये करके आप भी फिर आज ना रख के बोलते, क्या ना करता? रख के बोलते, आप भी ये रख के भाई मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं है, मुझे याद ही नहीं है, मुझे लिखने पड़ गए कि यार इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, गूगल से निकालना पड़ा, पता नहीं ये आप पकड़े गए ना। मैं भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मुझे कैसे याद होंगे? तो 4-8 चीजें तो बता देना। मैं मरियम नवाज की तर्जुमान नहीं हूँ, मैं PMLN की तर्जुमान। अभी आपने कहा मैं इश्क मरियम में हूँ, वो पंजाब का फखर है, वो बहुत काम कर रही है ना। मैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव आपकी तरह ये नहीं हूँ। आपने 22 दिखाई, गुस्सा ना करें, आगे चलते हैं। नहीं गुस्सा नहीं, गुस्सा ना करें, आगे चलते हैं। देखिए पता है क्या होता है, मेरी बात निकाल के ले आए, लाइनों में 4 लाइनें निकाल के ले आए। पता क्या होता है, आप भी रट्टा मार के आते ना, फिर आप भी ज़बानी याद रखते ना। आपने क्यों प्रिंट आउट निकाले? पता क्या होता है, आपने क्यों प्रिंट आउट निकाले? सुने आपने तो मुझे बताया, आपने क्यों प्रिंट आउट निकाले? एक मेरी बात सुन लें, इसको इस सेगमेंट को हम वाइंड अप इस तरह कर रहे हैं। आपने मुझे फरमाया कि मरियम नवाज साहिबा काम कर रही हैं, मैंने आपसे पूछा, हाँ आप कह रही हैं बेहतर काम हो रही है, मैंने KPK का पूछा, आपने कहा वहाँ काम नहीं हो रहा। मैंने आपको कहा कि मैं आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा दे रहा हूँ कि PTI ये क्लेम करती है, ठीक है? सुनो, ओ भाई ये है ना, ठीक है ना, अब ये क्लेम मैंने आपके नॉलेज में इजाफा कर दिया, सुनिए ना, गूगल से बस डाउनलोड फिर वही करके बहस चीजों के शुरू हो नाम। गई, नहीं मैं फिर वही बहस शुरू हो गई, गलत कर रहे हैं भाई वो ये क्लेम कर रहे हैं, वो क्लेम कर अब रहे हैं। इनमें से क्या गलत है ये कोट करना। इसमें फैक्ट चेक नहीं हुए, इसमें फैक्ट फैक्ट चेक मैंने किए हुए हैं। आपकी फैक्ट चेक है ना, मैं कैसे आप पे बिलीव कर लूं? तो यही जब मैं कहता हूँ कि मुझे आप पे बिलीव नहीं है, आप कहती है ना करें। मैंने कब कहा ना करें? मैं तो यही कह रहा हूँ ना, आपने कहा KPK में काम नहीं हो रहा, मैंने कहा यहाँ हो रहा है, ये कह रहे हैं। वो आपकी राय है ना, मेरी भाई ये कह रहे हैं, मेरी राय नहीं है। गूगल से डाउनलोड करके लाया ना, और कहाँ से करूँ? आप ही रट्टा मार लेते ना, आप रिप्रेजेंटेटिव थे उधर KPK के, इमरान खान के तर्जुमान। भाई मैं नहीं हूँ इसलिए मुझे याद नहीं है। मुझे कैसे पूछ रहे हैं? तो मैंने कब कहा कि आपको याद होने चाहिए? आप मुझे कह रहे हैं ना आपको याद होने चाहिए, और मैंने नहीं कहा। आपने कहा नहीं कहा, आपने कहा भाई नहीं कहा। इश्क़ मरियम में मुब्तला है तो आपको याद होने चाहिए। गलत, फिर गलत बात कर। नहीं आपने कहा, मैंने कहा आपको याद नहीं है, नहीं हो सकते। आपने कहा KPK में काम नहीं हो रहा ना, तो मैंने कहा वो ये कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, इसमें लड़ाई क्या है आपकी मेरी? नहीं, वो आपने तो प्रिंट आउट निकाल के ऐसे बताने की कोशिश की, हाउ इंटेलेक्चुअल यू आर, यू आर नॉट। आपकी मेरी लड़ाई क्या है? नहीं बट एक्चुअली यू आर नॉट। आपकी मेरी लड़ाई क्या है? मेरी कोई लड़ाई नहीं, आप बायस हुए ना यहाँ पर, भाई आप बायस हुए। आप ये मानती हैं KPK में काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। मैंने कहा KPK में काम नहीं हो रहे, ठीक है? अब मैंने आपको क्या कहा, और फिर सुन लो ना, मैंने आपको कहा कि PTI ये क्लेम करती है कि वो ये काम कर रही है, तो मैं आपके नॉलेज में इजाफा कर रहा हूं कि वो ये क्लेम करती है। सुने, अब ये मैंने आपको एक टास्क दे दिया, आप इनके ऊपर जाकर PTI की ला पा कर दे, रगड़ दे। किधर से 14 पब्लिक यूनिवर्सिटी है, 146 जो है वो डिग्री कॉलेजेस कहां से है, रगड़ दे इनको आप। कंपैरिजन तब होता है जब मेरी बात सुने, ये आपके पास बहुत जबरदस्त चांस है, आप इन कामों के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर उन्हें कहीं दिखाएं, नाम बताएं इनके, अगर आपने फिर करें। अगर आपने ये 14 के मुकाबले में करना तो फिर मैं पंजाब का भी सारा निकाल के ले आती, निकाले लगाए। तो फिर आप, यही तो मैं कह रही हूँ, आप एज ए होस्ट आप तमाम सूबों के निकाल के रखते सामने। भाई मैं क्यों रखूंगा? कंपेयर करते पंजाब आप कह रही हैं काम हो रहा है, ठीक है? पंजाब आप कह रही हैं काम हो रहा है, सिंगल लाइन आप करके नॉकआउट आगे करना है इसको, आगे कर लें इसको, सही कर लें। चले मैं इसके ऊपर मैं नहीं बहस करता, लेट पीपल डिसाइड। लास्ट सवाल पे क्वेश्चन आता है कि जी ये 4 हैं, चारों सूबे। आई एम नॉट ट्राइंग टू नॉक आउट यू, ये तो करना चाहिए ना आपको। आई एम नॉट, अगर आप करना चाहते तो ऐसे करते। मैंने सिंपल सी बात की। ओ सफीना भाई, आप हराना कोई आपकी मेरी जंग चल रही है, मैं तो आपसे वैसे ही डरता हूँ, मैं बहुत डरता हूँ भाई। वो रजी दादा और वो प्ले बॉय वाले ये ट्वीट देके मैं तो डर गया हूँ, मैं तो ना कभी आपको कुछ कहूँ आप जब लोगों को भाई। डिफेंड करने के लिए दूसरी एक खातून को डिफेंड ना करने ना के लिए ना भाई, मेरी तो बात ना ना ना, आपने अपना ट्वीट पढ़ा था जो मेरे पर इल्जाम लगाया था? क्या था बताएं, आप क्या पढ़े ना था? जरा, खोलें जरा, आप क्या था? क्या लिखा था मुझे? वो क्या था? आपको याद नहीं है तो मुझे पूछती हैं आप। भाई याद तो आप मुझे करा रही है ना। हाँ, तो आप जिस तरह से मुझे मेरी ट्वीट्स पढ़ी हुई मुझे बता रहे हैं कि याद करो, याद करो, याद भाई करो। अभी तो ये वेरी रिसेंट आपने मुझे किस लैंग्वेज में आपने यूज किया? क्या थी लैंग्वेज? क्या थी लैंग्वेज? आपकी दफा तहजीब खत्म हो गई। खोले मोबाइल, आपके पास है मोबाइल, खोले मेरी इखलाकियात का जनाजा निकाले। नहीं, आपकी दफा तहजीब खत्म। मोबाइल खोले मेरी इखलाकियात का जनाजा निकाले, चले निकालें जी। आप पीछे क्या ना, कोई बात नहीं, निकालें। आपका ट्विटर है, मेरी इखलाकियात का जनाजा निकालें आप। मैं निकालना चाहती हूं अगर मैंने कोई घटिया, क्योंकि आप एक औरत को डिफेंड करने के लिए जब दूसरी औरत को आके टारगेट करेंगे। ना ना टारगेट भी बताता हूं। अब मैं ट्वीट पढ़ दूं? हाँ पढ़े। मेरा सबसे पहला आपके लिए जो ट्वीट है, ठीक है? ये आगे अजीशान, यस सुने, हाँ मैं पढ़ती हूँ। हाँ पहला पढ़े सफीना साहिबा वाला। हाँ सफीना साहिबा वाला को नहीं, वो भी पढ़े इखलाकियात, आपको मैंने पूरे पढ़ने हैं। पहला पढ़े वो आपने बता दिया ना, पहला पढ़े। किधर पढ़ा? मैंने तो नहीं पढ़ा, मैंने तो नहीं पढ़ा। मैं बताता हूँ, उस बच्ची को सफीना साहिबा,
सुने, लैंग्वेज चेक करें, नहीं, लैंग्वेज चेक करें, मैंने आपका ट्वीट 2 दफा पढ़ा। मैंने तो कहा कि मैंने बोला, मैं आपका ट्वीट पढ़ने लगी हूँ। भाई मेरी वाली भी तो पढ़े ना, इखलाकियात का जनाजा मेरा आप उठा रही है ना, तो शुरू से उठाए ना। शुरू से क्या, ये कैसे अपने मतलब का उठाऊंगी? शुरू से मेरी इखलाकियात का जनाजा उठाए, मुझे नीचे से गधे रहे। क्यों आप शुरू एक से औरत शुरू को करें। डिफेंड करने के लिए दूसरी औरत को अटैक करने के लिए नो वही नो 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 नो, कोई डिफेंड नहीं किया और कोई के इखलाकियात का जनाजा नहीं किया। पहला ट्वीट पढ़े, मैं ट्वीट पढ़ती हूँ। हाँ, सफीना साहिबा वाला। मेरी ट्वीट नहीं, आपने आके जो मुझे रिप्लाई, चले आप वो पढ़ दीजिएगा, मैं अपना पढ़ देता हूँ, ठीक है? मैं आपकी ट्वीट को रिप्लाई, आप मेरा पढ़ना, मैं अपना पढ़ देता हूँ। हाँ ठीक है। सफीना साहिबा, हाँ, आपने बेसिकली शहर बानो की वालदा के ऊपर उसके ऊपर किया। हाँ, मैंने लिखा सफीना साहिबा, मैंने आपका ट्वीट 2 दफा पढ़ा, इसलिए कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आप एक बच्ची और इसकी वालदा के बारे में इतनी घटिया और गिरी हुई जबान इस्तेमाल करेंगी। What a disgrace you are to women, despite being a woman yourself. अब मैंने बताएं इखलाकियात का जनाजा क्या है? इखलाकियात बताती हूँ। मैंने ट्वीट क्या किया था? पहली बात कि मैं, आपने मेरे बारे में क्या, ये तो मैंने आपको रिप्लाई किया हुआ मेरे ख्याल से। क्या किया हुआ है पूरा पढ़े ना। बताती हूँ जो मैंने जिस औरत को पहले किया था रिप्लाई, वो बताती हूँ ना आपको। जो आपको जो, हाँ, शहर बानो जैसी लड़कियां ही अपनी वालिदा को इमरान खान की बीवी बनवाकर फख्र महसूस करती हैं। क्या लाइन लिखी मैंने? हाँ, मैंने सुन ली, मैंने सुन ली। हाँ। शहर बानो जैसी लड़कियां, ठीक है। उसके बाद मैं लिखती हूँ, क्योंकि ऐसी लड़कियों की वालिदा की अकलौती ख्वाहिश अपने क्रश, अपने हीरो से शादी करना ही होती है। ऐसी लड़कियों की, शहरबानो जैसी लड़कियों की, ठीक है। आगे भी पढ़िएगा, मेरा आखिर आगे सारा कसूर शहरबानो जैसी लड़कियों की इन माओं का है जो कभी इमरान खान की बीवी बनना चाहती थी। ये लिखा ना इसमें मैंने, उनकी वालदा बीवी बनना चाहती थी। ओ भाई, आप मेरी ट्वीट, आपको उर्दू पढ़नी नहीं आती क्या? आपको नहीं पढ़नी आ रही? नहीं, आपको नहीं पढ़नी कैसे? आ रही। मैंने कहा शहरबानो जैसी लड़कियां, हाँ ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे रुक जाना, यहीं पे रुक जाना। जब मैंने इमरान खान के इसराइल के ट्वीट की बात की थी, वहां जब मैंने कहा था कि हो सकता है और हो रहा है, वहां नहीं इखलाकियात याद है, यहाँ आ रही है। अभी आपकी इखलाकियात का जनाजा निकालना है ना, मैंने आपसे कहा, अब आपकी यहाँ पे डायरेक्ट बात हो गई ना। अब आप बोलेंगी, मैं सुनूंगा, फिर मैं बाद में जवाब बिल्कुल। दूंगा। हाँ। इमरान खान के चाहने वाली खवातीन, वो वीडियो विजुअल्स आज भी है ना, मैंने लगाया भी है वो वीडियो। अच्छा। लगाया है, फिर वो वीडियो मैंने लगाया जिसमें वो लड़की कहती है कि मेरी मामा इमरान खान से शादी करना ये याद है? मेरी मामा, ये वीडियो याद है? क्या थी ये? क्या थी? डिस्कस्टिंग। क्या थी? डिस्कस्टिंग। तो इसकी जिम्मेदार मरियम नवाज साहिबा है? नहीं है ना? तो अगर एक बंदी ने, अभी और भी बताता हूँ आपको, आपने आगे मेरे पे अटैक किया ना, आप एक पॉलिटिकल, ये आप जिस वीडियो को कोट कर रही है ना, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। ये सुन ले, सपोर्ट में आए, ये सुने, आप एक पॉलिटिकल, ये सुने, आप एक सुने तो सही, आप एक पॉलिटिकल, सुने तो सही। नहीं, अब आप बात से उधर ले जा रहे हैं, आप नहीं लेके जा रहा। आप अपनी बात में, ये लड़का कह रहा है मरियम नवाज मेरी अम्मी है, कैप्टन सफदर मेरे अब्बू हैं, हमजा शहबाज मेरे मामू हैं, ठीक है, हमजा शहबाज मेरे मामू हैं, ये ठीक है। कैप्टन सफदर अब्बू बना लिया, मरियम नवाज अम्मी बना ली, भाई दोनों गलत है, माने दोनों गलत है। हाँ, अम्मी अबू कहा, फिर वो शहर बानो जैसी लड़कियां अपनी वालदा को इमरान खान की बीवी बनाना चाहती हैं। ना मैंने शहर बानो को टारगेट किया, ना उसकी माँ को, मैंने कहा शहर बानो जैसी लड़कियां, शहर बानो जैसी लड़कियों की माएं। मेरे पास इसका ऐसा जवाब है कि जो मेरी इखलाकियात मेरी इजाजत नहीं दे रही। मुझे कहा ना निकालो ना। हाँ, ये तो आप अपना ट्वीट पढ़ रही हो, मेरा कहाँ है? मैंने क्या कहा? आपको मैं लिखती हूँ ना, जब आपको वो हुआ कि जी सफीना साहिबा, आपका, मैंने आपका ट्वीट 2 दफा पढ़ा, इसके लिए मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप एक बच्ची और उसकी वालदा के बारे में इतनी घटिया और गिरी हुई जबान, ना मैंने शहर बानो के लिए इस्तेमाल की, ना उसकी वालदा के लिए इस्तेमाल की। कोट किसको किया हुआ है? उसी को कोट किया हुआ है ना, उसी को कोट किया हुआ है, लड़कियों की माएं, उसी को कोट करके, उसी की माँ जैसी, उसी लड़की जैसी को कोट करके कह रही है, फिर कह रही है मैंने इसको नहीं किया। मैं इतनी, ये तो वही ब्लंडर हो गया जिस तरह यहाँ शुरू में कहा तवाइफ में लिपटी हवा हिजाब, मुझे नहीं पता मैंने किसको कहा है। इसमें मैंने शहर बानो को अगर मुखातिब आपके अंदर होता ना, आप मान जाए कि आप ग्रेस छोड़ देती हैं। नहीं, क्यों छोड़ दूं? छोड़ देती हैं आप, ऐसी घटिया हरकतें आप टारगेट जब करती हैं आप ग्रेस छोड़ देती हैं। इसमें मेरी इखलाकियात का जनाजा कहाँ है? आप आके मुझे बताने लगे कि मतलब मैंने कहा कि ये घटिया और गिरी हुई जबान है, किसी की बेटी को, किसी को माँ को ना। मैंने शहर बानो को बोला, कोट किसको किया हुआ है? उसकी माँ को बोला, कोट किसको किया हुआ है? शहर बानो जैसी लड़कियां, कोट किसको किया हुआ है? शहर बानो को। हाँ, क्यों ना करूं? तो उसी को किया ना,
उसी को किया ना। क्यों ना करूं कोट? आप लोगों ने क्यों ठेके लिए ना कि आप लोगों के जो मुंह में मादर पितर बोल दें, हम ऐसों को आईना भी ना दिखाएं? भाई दिखाओ। हाँ तो फिर दिखाओ, लेकिन अखलाकियात के दायरे में रह के दिखाओ ना। ये देखिए, ये लड़की है, सुन ले, ये सुन ले जरा। ये मैंने देखी हुई है, ये वीडियो देखी हुई है। क्या ये लड़की क्या ये लड़की शहर बानो जैसी लड़कियों की माएं। फिर ऐसा लिखा कहीं पर कि ये जो नून लीग वाले हैं, तुम तो सारे कैप्टन सफदर को अपने अब्बू बनाने के ऊपर फिरते हो। कभी लिखा? उनको जाके पूछना, लिखा? मेरे बात क्या पूछ रहे? यहाँ आप पूछेंगी, वहाँ वो पूछेंगे। यहाँ आप पूछेंगी, वहाँ आप पूछेंगे। डिस्कस्टिंग आपने लिखा, वो एक वीडियो जहाँ पर बैनर, उसको कोट नहीं किया कि नून लीग वालों, सुनो उसमें कोड नहीं किया कि नून लीग वालों तुम लोग इतनी गंदी सहनियत क्यों कि अपने लीडर के ऊपर जाकर ये हरकत करते हो। लेकिन उसका जिम्मेदार मरियम नवाज को ठहराया नहीं, किसी और वर्कर को ठहराया, किसी वर्कर को ठहराया, किसी वर्कर को ठहराया, किसी वर्कर को ठहराया जिम्मेदार? नहीं ठहराया। कहाँ ठहराया? फिर मेरे ख्याल से आप सुन नहीं सकते ना देख सकते। भाई मैंने सुनी, मेरे अखलाकियात का जनाजा निकाला नहीं जा सका। निकाला तो आपको ट्वीट ही समझ नहीं आता। हाँ ये निकाला कि मैंने सिर्फ ये कंट्रडिक्शन की, मैंने ये कंट्रडिक्शन की कि आपका ट्वीट 2 दफा पढ़ा और आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने घटिया और गिरी हुई जबान में एक लड़की और उसकी बच्ची को टारगेट करेंगी। बस टारगेट करूंगी उस बच्ची को, उसकी माँ ने कर तरबियत। तो इसमें मेरी अखलाकियत का जनाजा कहाँ है? आपको तकलीफ हुई ना उस बच्ची की, उसकी तरबियत। भाई मेरे तो आपके बारे में भी कोई लिखेगा मुझे तकलीफ होगी, रजी दादा के बारे में लिखा मुझे उसके ऊपर तकलीफ हुई, सबके ऊपर मुझे तकलीफ हुई। किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। मेरा कोई एक ट्वीट निकाले जिसमें मैंने किसी माँ बहन को किसी को टारगेट किया हो, मैंने बनने के लिए लिखा ना, मैंने किसको किया? आपने तो खुद इल्जाम लगवा दिया कि ये मैं ट्वीट उसके बारे में लिख रही हूं, जबकि मेरी ट्वीट उसके बारे में खुद मान रही हैं, उसको कोट करके लिखा आपने। तो कोट करना कोई जुर्म है क्या? भाई उसी को कोट करके उसी का नाम लिख रही है, शहर बानो जैसी लड़कियां। आपने मेरी कितनी ट्वीट्स दिखाई? आपकी ही है, मुझे दिखाने के लिए ना, आप ही की है ना, मेरी तो नहीं है। हाँ तो आपकी ट्वीट भी मैंने ये दिखाई। तो मैं कब जा रहा हूँ उसमें मेरी अखलाकियात का जनाजा कहाँ है? जनाजा ही तो है, ये जनाजा है कि मैंने आपका ट्वीट 2 दफा पढ़ा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। 2 दफा पढ़ लाना मुझे, आप गलत समझे ना। लेट पीपल नो लेट पीपल मेरी अखलाकियात का जनाजा उड़ गया जी। उर्दू ही नहीं पढ़ना आती, उसके बाद जो लिखा आपको वो फिर समझ नहीं आया। आपको उर्दू खुद नहीं समझ आया क्योंकि आप अपनी मतलब की चीजें निकाल के हीरो बनना चाह रहे थे कि पीटीआई लोगों के चंद लाइक्स और आरटी मिल गई। ओ भाई अच्छा मैं आपको आज मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको आज एक चंद लाइक्स और आरटी से क्या फर्क पड़ता है? मैं बताता हूं, मुझे ये बताएं। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको नहीं पड़ा जब आपके बारे में आप इमरान खान को सपोर्ट करके फैन फॉलोइंग इकट्ठी करके, फैन फॉलोइंग साबित करके, सुने पहले फिर वही बात बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, फिर वही बात। मैं जब से पीएमएल गलत बोल रहे हैं ना, गलत पूरी बात कर लूं। मैं वाहिद वो बंदी हूं जिसने सोशल मीडिया पे कभी भी एक भी मुझे फॉलोअर इमरान खान की वजह से नहीं। फिर वही बात। अब मैं बात कर लूं, मैं बात कर लूं, मैं यहाँ काउंटर करूंगी आपको। मैं बात करूं, हाँ तो काउंटर करना, सवाल तो सुन लो। और सवाल तो सुन लो, सवाल तो सुन ले, आपने सारी सवाल तो सुन ले। जब ये सर्च में रखे, जब मैंने इमरान खान को अगर उसकी फेवर में ट्वीट लिखा, जब उसकी हुकूमत गिराई जा रही थी तब मेरे फॉलोअर्स कितने थे? तब पता सवाल ही नहीं सुनना। मैं आपको बता रही हूँ ना, आप गलत ये सवाल तो इमरान खान औकात क्या है उसकी? ओ भाई सवाल तो सुन लेने दे। इमरान खान की औकात क्या है कि वो मुझे फॉलोअर दे सके? बिल्कुल भी नहीं। आप तो वो उन लोगों को मिलते हैं, नहीं उन लोगों को मिलते हैं, नहीं उन लोगों को मिलते हैं जिनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने इमरान खान को सहारा बनाया, इसके बिखरा चूरन बेचा आप लोगों ने। मुझे इमरान खान की वजह से फॉलोअर नहीं मिले, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड, अगर आप सर्च करें कि मेरी जब मैंने पीएमएलएन को छोड़ा मेरे 3,54,000 फॉलोअर थे। जब मैंने इमरान खान को सपोर्ट किया उसके बाद से आज तक मेरे 3,37,000 जो है वो फॉलोअर हैं। कहाँ मिला मुझे इमरान खान का फॉलोअर? नहीं कहाँ मिला? आप लोग एक बाहू उठा के इमरान सवाल कर लूं, गलत बात कर रहे हैं। सवाल सुना नहीं लड़ पड़ी, आप गलत बात कर रहे हैं। सवाल सुना नहीं लड़ पड़ी, उसकी औकात है इतनी? सवाल सुना नहीं, मुझे फॉलोअर दिलवा सकता? उसकी औकात नहीं है ना, नहीं आप है। लोगों जैसे लोगों के लिए हो सकती है कि उसकी औकात है या नहीं? फिर मैंने ट्विटर के ऊपर ऐसे लोगों को भी नहीं अब आप पर्सनल होती है, मैं पर्सनल नहीं हो रही। आप जैसे सवाल, लोग, जब आप जैसे लोग जिनका सोशल मीडिया के ऊपर कोई वजह, आप जैसे से मुराद होता है कि बहुत सारे लोग, अब फिर इसको पर्सनल, जैसे आपने मैंने कहा कि शहर बानो जैसी लड़कियां, तो आप पर्सनल मत, यानी कि मैं भी अब आइंदा अभी जो आगे बात करूं कि आप जैसी औरतें कह सकते हैं, ठीक है, मेरी तरबियत नहीं लाया, सोशल मीडिया पे आप लोगों को तरबियत नजर नहीं आती। अच्छा आप सवाल सुन ले, मैं आपको बता रही हूँ, सवाल सुनेंगी, सवाल सुनो नहीं लड़ पड़ी आप। नहीं मैं लड़ तो रही नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ सोशल मीडिया के ऊपर मैंने ऐसे हजारों लोग देखे जिनकी सोशल मीडिया के ऊपर कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। जब उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया उनके मिलियंस में फॉलोअर हो गए। चलो ये तो मानती हैं, मैं नहीं हूँ, ये मानती हैं कि इमरान खान की वजह से फॉलोअर बढ़े? मेरे नहीं, मेरे कम हुए, ये मानती हैं, मेरे कम हुए।
हुए, ये मानती हैं, अपने फॉलोअर्स ये मानती हैं कि इमरान खान की वजह से फॉलोअर लोगों को मिले। आपने भी इमरान खान को सपोर्ट किया, आपने भी इमरान खान को सपोर्ट किया। मैंने उसकी जब उसकी हुकूमत जारी थी उसको कहा कि ये गलत हो रहा है, उसके साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ये इसको अगर आप सपोर्ट करना कहते हैं अपने जमीर के मुताबिक, जब नवाज शरीफ साहब को निकाला जा रहा था, जब अगर मैं उनके लिए लिख सकती थी कि उनके साथ गलत हुआ, तो इमरान खान के साथ भी उसके दोस्त ने दगा किया। ठीक है, कौन सा दोस्त ने? जो जनरल बाजवा की गोद में बैठा हुआ था इमरान खान, तो उसका दोस्त जनरल बाजवा बड़ी था भाई, बड़ी था जनरल फैज हमीद जो उनके शुगर डैडी थे, बड़ी था ना। अच्छा, ये फैज हमीद के ऊपर ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपका ट्वीट है। हाँ, बहुत सारे हैं। ये बहुत मई 7 2022 बस साबित हुआ, ऑफिशियल डीजी ISPR को टैग किया, जनरल फैज हमीद पाक अफवाज का सुतेला बेटा है। ये क्या था? बिल्कुल ऑब्वियसली उनकी ख्वाहिश थी ना कि मैं भी बन जाऊं कुछ ना कुछ, नहीं बन सके। और आपने ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा? कि भाई वो ऑब्वियसली जनरल बाजवा ने उनको डिच कर दिया था। तो उसमें क्योंकि पहले देखिए मैं उसमें ऑफिशियल डीजी ISPR का क्या ताल्लुक था? उसमें आप अरे हाँ, बड़ा अच्छा किया आपने मुझे डीजी ISPR का नाम लिया। मेरे अंदर हमेशा से इतना दम और इतना रहा है कि मैं डायरेक्टली बात करती हूँ, ना मैं डरती हूँ ना मैं फेक अकाउंट। ये है क्या? सुतेला बेटा क्योंकि उनको आर्मी चीफ नहीं बनाया? नहीं, आर्मी चीफ की बात ही नहीं हो रही। जनरल बाजवा और जनरल फैज इकट्ठे ही थे ना इमरान खान के लिए, इकट्ठे ही थे ना। हाँ, इकट्ठे थे। यही तो मेरा आप लोग सबसे प्रॉब्लम है, जब इकट्ठे जुर्म के में शरीक होते हैं तो फिर जब अपने मफादात अजीज हो जाते हैं तो दूसरे को डंप कर देते हैं। जैसे इमरान खान ने जनरल फैज के ऊपर डंप कर दिया, जैसे जनरल इमरान खान ने जनरल बाजवा को टारगेट कर दिया। पहले एक जुर्म में सब बराबर के शरीक थे, जैसे बाद में जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए इमरान खान को डंप कर दिया। कहाँ? वो तो यही तो है, मफादात की जंग है ना। माने ना, दोनों तरफ थे, यही तो दोनों तरफ थे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट कहीं और चला गया। कॉन्टेक्स्ट ये था कि जनरल फैज हमीद पाक अफवाज का सुतेला बेटा है। क्यों 2022 में? इसलिए कह रही हूँ ना कि तब मफादात डिफरेंट हो रहे थे, इमरान खान अपनी डील कर रहा था। तो सुतेला बेटा कहाँ से हो गया? हो जाता है ना जब सारे इकट्ठे थे, जब आप पूरी टीम के तौर पे आप काम कर रहे हैं, जब आप पूरी टीम, तो जब आपको लगे कि मेरे मफादात ज्यादा बिक रहे हैं, जनरल फैज के बारे में स्टोरीज आ रही है लगा दे, फिर उनके साथ ज्यादती हुई ना। माने जनरल फैज ने भी तो बहुत सारी स्टोरियां आ रही है ना कि उन्होंने कहाँ किस किस को अप्रोच किया नहीं, ये नहीं किया। ठीक है, मेरे पास तो एविडेंस नहीं है। मीडिया बताता है ना, सू कर दे जाके। मीडिया तो आप भी बताती हैं, आपके पास भी एविडेंस नहीं है। जनरल फैज के मुतालिक तो मैंने आपसे 4 चीजें पूछी, आपकी अपनी 4 चीजों की एविडेंस नहीं है, मैं बाकियों से जाके क्या पूछूंगा? ISPR ने बहुत सारे ऐसे हकायक हमारे सामने तो नहीं होते ना, होने चाहिए ना। हाँ, इमरान खान साहब ने कू करवाने की कोशिश की ना, ये हमारी फौज ही बता रही है ना। हम अंधे होते हैं ना, देखिए हमें जो चीज सामने नजर आ रही होती है हम उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, एक वही जनरल फैज था जो अफगानिस्तान में भी गए थे, तब हमने उनको उनके हक में ट्वीटें की, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। मैंने खुद उनके कप पकड़ के बहुत सारी ट्वीटें की। जो पाकिस्तान के लिए अच्छा कर रहा होता है, डेफिनेटली इदारे के अंदर क्या हो रहा है, कौन, हम तो इमरान खान नहीं थे ना कि जो साजिशें कर रहे थे, हमें तो दूर बैठे चीजें नजर आ रही होती है ना। तो जब चीजें खुलती हैं तो हमें असल हकायक भी पता चलते हैं। जिस तरह से आपने कहा ना कि पहले मैं मरियम नवाज के किस्से बाइस थी ना, मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, जब हकायक सामने आए कि उसका दूर दूर तक मरियम नवाज से कोई लेना देना नहीं थे जो मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे किया गया। अच्छा चलें, अब हम तो जब वाइंड अप इस तरह करते हैं। अभी ये जो गवर्नमेंट चल रही है, जो मरियम नवाज साहिबा की और ये सारी चल रही है, ये सिलेक्टेड है या इलेक्टेड है? आपको क्या लगता है बीइंग अ जर्नलिस्ट? उसी तरह से इलेक्टेड है जिस तरह से केपीके की हुकूमत इलेक्टेड है। ये सिलेक्टेड है या इलेक्टेड है? इलेक्टेड है। अच्छा, ये इलेक्टेड जो आपकी गवर्नमेंट है, जिसको आप इलेक्टेड गवर्नमेंट कह रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट के खुद है, PMLN वाले खुद, ये खुद कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट बनाने जोगे नहीं थे, ये इलेक्शन इमरान खान जीता था। ठीक है, ये अभी हमारा जो जनरल फैज साहब वाले सवालात, फिर मौजूदा गवर्नमेंट सिलेक्टेड या इलेक्टेड, क्योंकि आपके ट्वीट्स हैं इसके ऊपर। मेरे ट्वीट तो इतने ज्यादा हैं कि आपने मरियम नवाज साहिबा को, नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी को सिलेक्टेड कह के वेलकम ऑन बोर्ड भी कहा था। ठीक है, तो ये लंबी अब डिबेट है और आपके पास टाइम, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि 6 बजे आपने एक इवेंट पे पहुंचना है और 6:30 एंड वी हैव लाइक 8 to 9 पेजेस पेंडिंग, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कोई बात नहीं, फिर करवा लीजिएगा। हाँ, फिर आपकी ट्वीट्स जारी रहेंगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी आप आती रहे। फिर आपने एक बात पूछी थी कि मैंने मरीम नवाज को क्या कहा? मैं मरीम नवाज को सॉरी कह रही हूँ आपके प्लेटफॉर्म से। नहीं, ऐसे सीवी ना यहाँ पे पेश करें, यहाँ पे सीवी ना पेश करें। सीवी नहीं पेश होती। मैं ना सीवियाँ पेश करती हूँ, आप ना सीवी, अब आप कह रही है ना सीवी, तो आप भी प्रूफ लेके आए, आप भी प्रूफ लेके आए ना। मैं वैसे प्रूफ लेकर आऊंगा जैसे आपने इसराइल वाला प्रूफ दिया। ये तो अच्छा चले, सॉरी मैंने उनको बायस आज तक मैंने कभी भी कहा। अच्छा, वैसे मैं इसके ऊपर भी सॉरी कर दें, नवाज शरीफ भी 50 थे, फिफ्था थे। अब इनकी बेटी को भी फिफ्था बनने पर मुबारकबाद पेश की जाती है, सिलेक्टेड और वेलकम ऑन बोर्ड। मैं बिल्कुल
दुरुस्त कह रही हूँ और अपनी बात पे मौकूफ हूँ, बहुत अच्छा Selected. नहीं नॉट सिलेक्टेड, लिखा हुआ है, इलेक्टेड, लिखा हुआ ठीक है, माजी में लिखा होगा, हाँ, नहीं कह रही। selected, अब मैं हाँ। आज की अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ, माजी का नहीं दे रही। तो सॉरी कर दें। नहीं कहा तो है मैंने, पहले से कह रही हूँ। नहीं कहा, वो मैंने बीच में काट दिया था, वो मैंने ना। आपने काट दिया था, अच्छा। मरियम नवाज के लिए जो भी मैंने माजी में ट्वीट की थी वो बायस थी सफीना, ठीक है। नाउ यू एंड आई एम लव हर। सॉरी फॉर दैट। मरियम नवाज के साथ जो भी मैंने किया, अपने गुस्से में किया, फ्रस्ट्रेशन में किया, आई वाज हर्ट। मैं बार बार कह रही हूँ, आज जो मैं बात कर रही हूँ ना, मैं मरियम के साथ उस तरह से मेरी फीलिंग्स हैं, ना मैं उनकी पार्टी के साथ एफिलेटेड हूँ। बीइंग अ जर्नलिस्ट जो मेरी ओपिनियन है मैं वही दे रही हूँ। और मरियम नवाज आज फिर कह रही हूँ बेहतरीन से बेहतरीन काम कर रही हैं और बेस्ट काम कर रही हैं। और जो 50 वाली बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात है। पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज हमारे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल है, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल तो है। अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले को या पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को साथ लेके चलने वाले को 50 कहते हैं, तो मैं तो खुद अपने आप को कहती नहीं, फौज रीढ़ की हड्डी है, लेकिन फौज का पॉलिटिकल रोल रीढ़ वो की हड्डी नहीं है। है ही नहीं उनका रोल, है ही नहीं। तो मैं ये तो कह ही नहीं रही। तो ये क्यों कहा था सिलेक्टेड है? मैं नहीं कौन से select हुए भाई थे? वो आप लोग जो लिख रहे थे, ट्रेंडों के ट्रेंड कर रहे थे, अगर वो सिलेक्टेड थे तो पीटीआई वाले भी सिलेक्टेड है। अच्छा, हो गया। और वो अब मैं एक और फिर हैरान हो गया हूँ। आप ना थोड़ा सा ना अपने ऊपर वो करें। अभी आपने कहा कि मेरा मरियम नवाज से कोई लगाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी पॉडकास्ट में आपने कहा कि मैं इसके मरियम में मुब्तला हूँ, वो एक पासे टिक जाऊँ। नहीं, माजी में थी ना। आपने कहा कि अभी भी हूँ। नो, मेरी अभी रिसेंटली आपने एक इंटरव्यू में देखा अच्छा, हाँ। कि मैं मरियम नवाज के बारे में जो ओपिनियन रखती थी, उसके जो लिए मैं माजरत adore खाऊं? करती थी, नो क्योंकि अब वो वज़ीर आला पंजाब है, अब वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा है। गलत। मरियम नवाज से क्या मैंने फायदा लिया? अब आप अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दें। फायदा नहीं लिया। आप तमाम जर्नलिस्ट जो है जिनके दर पे जाके बैठते हैं ना, उसके अगर चट्टे कट्टे खुलने लगे ना तो अल्लाह का शुक्र है। मैं किसी के दर पे नहीं जाता। मैं बता रही हूँ आपको, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी के दर पे नहीं जाता। शुक्र है। मैं कह रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी सियासी जमात, सब होते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर किसी के दर पे मैं नहीं जाता। मेरी बात सुने ना, किसी की जरूरत नहीं है कि मुझे अपने दर के ऊपर बुलाए। आपके अंदर जरूरत नहीं है तो दूसरों के इल्जाम लगाते हैं। मैंने कब कहा कि आप इल्जाम लगा रहे हो? लगा रहे हैं कि जी मरियम तो नवाज, आपने खुद कहा कि मैं इसके मरियम में मौजूद हूँ। इमरान खान की मोहब्बत में मुब्तला, आप क्यों फिर सीवी पेश कर रहे हैं? ओ भाई, मैं कहाँ सीवी पेश कर रहा हूँ? आप एक जर्नलिस्ट होते हुए ज्यादा के पॉलिटिकल वर्कर्स को फिर क्यों फिर बाद में आप कहोगे कि मेरा फिर टाइम नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ कि अगर आप करेंगे 6:35 अगर आप करेंगे तो दूसरा नहीं करेगा आप ना। क्लोजिंग आप रिमार्क्स इसके नहीं, आप इसके मरियम में रहें, मुझे कोई एतराज नहीं। आप भी तो है ना कोई इसके इमरान में एतराज मुब्तला, नहीं। जैसे मर्जी आप उसके लिए कहें। उड़ के आते हैं ना कि जी नहीं, ये हो रहा जैसे गलत हो रहा है, मर्जी। वो होता है। आपको मैं गलत आप कह करें सकता तो हूं। क्या कहते हैं ना, हम करें तो गलत है, आप करें तो मैं सही है। आपको गलत कह सकता आप हूं। कहें तो गलत है, हम करें तो मैं सही आपको है, तो गलत कह गलत बात सकता है ना। हूं। मैं सवाल ही नहीं पैदा होता। क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें। थैंक यू सो मच। क्लोजिंग रिमार्क्स यही है कि आप बायस थे, ठीक है। ठीक है। अगर आपने ये कंपैरिजन करना था ना केपी के में, तो आपको चारों प्रोविंसेस के ना चीजें, एक सवाल के पीछे मेरी पूरी पॉडकास्ट बाइस्ड हो गई। हाँ हो गई, हाँ। क्योंकि बाकी वो मेरे क्योंकि ट्वीट्स बाकी- थे। हाँ। नहीं, उन पे आप मैं उन पे वो कोई एतराज 90% नहीं। पॉडकास्ट के ऊपर नहीं कोई रिमार्क्स देने। एक जड़ा मैं मुंह दे रख दिता है, ये तो आपने कह दिया ये बाइस्ड हो गया। उसकी रीजन है वो मेरे है ना, वो मेरे मुतालिक है ना, वो मेरी ये भी आपसे मुतालिक है। नहीं, वो मेरे आपने कहा मुतालिक केपीके में काम वो नहीं हो रहा, मैंने कहा वो ये कह रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। आप इसकी जगह पंजाब की गवर्नमेंट की, सिंध की, वो बलूचिस्तान तो की आपने लेके कह दिया कि वो कर रहे हैं ना, हाँ। अब खत्म करें नहीं, इसको ना। यही मैंने कह दिया आपको हाँ, कि यही चले। रीजन है। थैंक यू सो मच। बाकी सब थैंक यू ठीक फॉर था। गिविंग योर टाइम एंड थैंक यू। थैंक यू।